chấm đẹp đường tìm muối vì bẹ pon mùi tè tai bây giờ đường chỉ nón chương tới tôi nhom phẹp bằng fresh nhom tha pu call hai ai mà nơi tè vì lá nơi Phnom Penh trên lại hai mà thơ giật thay đó nghe cầm phong đẹp plaf đôi chi ở phía mây chà ok ta vâng nơi ngày mùi nhom phong nhằm bài trong của sáng tay nhom mà toàn việc tham mình toàn kia thông đăng cái đây na thì còn na nhưng tâm đập buôn đập hẻm trên nam chứ đập về hái xẹp ta vài nhóm có tụi ban tụ sạp còn lực máu lỗ anh internet mà nơi Penh mà anh miên tia mà còn lại ở nơi anh tới hồ si ấy mà hồ si mười anh mà chẳng ấy con vậy ca nghi biện bài chả hai dương ở đăng ấy thì xẹp ta đo trên năm pipon đập pi cái nó đôi chia trên năm pipon đập môi trong trên năm pipon đập môi tại trên năm pipon đập pi khai pi nắng ba chỉ mùi vậy tới trong cua sa bảo nhóm có plapi khai mà nơi Phnom Penh cảm ơn muốn khai hạt đấy nhưng mà nơi khai bờ tim miền trời và có plapi khai mà nơi Phnom Penh thấy nhóm có đăng thà tia năng rút riêng mấy đại tao nhóm một đó tại ở nhóm màu nắng màu chỉ mùi dây đài dây ở cọt cancel can ấy cọt đôi giày chi chứ á cọt bẹ so liệt so chúng ta tới cọt bẹ so bẹ cái hao pioneer hay miền sport khmer gì chẳng á hay cọt đại tục sọ thì cọt cao sọ con nè xôm sờ bạn con nè xôm sờ xe ta nhưng mà đo Phnom Penh mà đo tia nó thông bên trên mưa bị kéo tới thông nhưng mà đăng thả đâyประมาณ conประมาณ đăng thả thông đặt cái lô bà dây cọt phẹp tha cùng toàn châu xôm sai kia sân cọt mau cọt tụi ban là rõm đăng bốn nữa nè cái bên nó nhưng mà toàn đăng ấy cọt tha xôm sai kia sân tự tinh tắc đẹp ai từ xa tinh phải chơi còn đó cọt tha sai xôm kia sân sai nó một là bóng té toàn hiền bạc việt té châu liệt sao miền ấy miền tây giờ toàn hiền bạc việt cho trăm khéo té năng tờ sai kia sân hái dạ sai là ấy hái ban dương chập đam chạ sao trồi hai trồi tới dây nhóm á còn đa từ muôn tiền còn đa từ muôn hái có thà công toán a bạc vì tiền việc hàng khăn miên là bỏ môi hái nhưng mình miên trâu được từ khăn tiền tiền có thà công toán a bạc vì tiền vô tật xuất mà dây vô nhưng thuốc má miên tật xuất nhưng có một những cọt cổ hay cọt sồ đấy có trả lại có đào bọc prom chung với tiền hái trồi khang khăn để qua miên sốt chơi được chơi biệt chơi bẩn đặt á hay ấy đấy trong cha bà rõm chính kế tờ so thông mình đền thông ao ót nè so thông mình cho nên hạt đang thông khẳng bà so cả đá miên tà mặt đá nữa nghe ao chơiประเภทเชื้อหรือก็ประเภททมตะซอปีเอานั่ง ทมตายยังbiệt tha cọt เธอทม bà thông tay cọt đôi dương đã sớm chú sắp ấy miên sớm khang khéo tay kịp vừa chơi bắt chơi bị lừa bắt chơi bị lừa ok tôn tay chơi là việc chơi bẩn đặt hay tam chiang miên rục quần nú ấy xem ấy miên là cả lại tụi tu phiếu đặt mà lại xem sờ lỏng kế men sờ lỏng dương coi sờ lỏng sờ mãi giờ lấy việc sờ lỏng chơi á sờ lỏng các bạn bà sờ lỏng chơi miên các bạn miên hụt nghĩa hụt hăng hụt ấy chẳng á bà hay dây có quạt hẹp quạt tha mà nơi tiền đi ấy té dương nơi sọc sờ bài hay nơi khang cào nắng miên là té cổ miên đam xoài miên ăn tật thì trên nhom dây cho hưởng ăn tật miên đam xoài miên chia sẻ đam chầm pa nhưng mà đang thà đam ca bỏ xó đam chầm pa bông hít nâng thời gót bà hít nâng chầm pay anh nâng nơi hàng na này tè nơi bà té bài một chết nơi hàng sâm đầy nơi hàng ăn tật nơi hàng sâm này này té cho mùi nâng đam chầm pa bà vậy tới bà tam nhom đắng kẹt ai đam tụi nâng nơi không té nữa cái ai nâng đam nơi bị một té đam tụi nâng tới nhưng mà đắng tha bây chùm nữa khang nâng như bà hai tam làm bon này chẳng bà tôn ta bà thu lập lưới cái tha mình ai ở đam nơi không té bà này bù cái ai lo mượn áp ở miệng cô lấy mũi xe nhá này bà đưa chùm nữa tam làm bon nhưng ở đằng đài pe làm bà tái np đại nhôm nơi ban môi rồi dạ xẹp ta lư nè chất kháng kinh vậy nhưng mình toàn đăng thả ấy chỉ ấy gì kinh vậy thả nơi bán việc kinh vậy kinh ngược các bạn nơi bán
គេឃើញមុខយើងពេលដើរទៅក្រៅអីមិនទូចឹងគេនិយាយចឹងទៅ ហើយសូម្បីតែខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅក្មេងចូលចិត្តលេងមួយខ្ញុំអ្នកចូលចិត្តលេងបាល់ហ្នឹងហើយណាខាងក្នុងហ្នឹងវាមានសួនស្មៅអញ្ចឹងខ្ញុំលេងបាល់លេងអីអញ្ចឹងដល់ពេលដែលក្មេងឃើញក្មេងក៏សួរបងខ្ញុំសុំចូលលេងផ្ទះបងឯងផងបានអត់បានអត់ឯងចូលមកលេងមួយខ្ញុំបានមួយរយៈធំដូចជាថាខ្ទង់លបាក់ថា 2-3 ខែចុះអូនហ្នឹងក៏វានិយាយថាបងម៉ាក់ខ្ញុំថាផ្ទះបងឯងមានខ្មោចថងចឹងប្រហើយនិយាយថាបងម៉ាក់ខ្ញុំថាផ្ទះបងឯងមានខ្មោចណាបងនៅអត់ដែរឃើញហ្នឹងបងឯងមើលនេះគេល្បីរឿងអាំងទឹកហ្នឹងបងឯងឃើញអាំងទឹកគេលុបអត់អាំងទឹកហ្នឹងវាមូលចឹងគេលុបហើយគេដាក់កញ្ចុះពីលើដើម្បីរបៀបថាគេបំបត្តិអាំងទឹកហ្នឹងយល់តែយើងនឹកឃើញអាចជុំវិញអាំងទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅជុំវិញអាំងទឹកហ្នឹងវាមិនគេមិនបិទការ៉ូហ្នឹងហើយបិទការ៉ូជុំវិញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយស្រាប់តែវាមកប្រាប់ថាបងឯងឃើញអាំងទឹកហ្នឹងគ្មានលងទឹកងាប់ក្មេងវានិយាយវាអត់ដឹងថាយើងមិនទេតែវានិយាយពីច្រើនគេចាស់គេនិយាយថាក្មេងត្រង់ហ្នឹងហើយអាំងទឹកណាបើអត់ជឿដល់ពេលទៅសួរអ្នកចិត្តខាងថាអីផ្ទះហ្នឹងពីមុនកូននេះឯងប្រាប់ថាមានខ្មោចលងទៅក៏គាត់និយាយប្រាប់តាមដំណើរសាច់រឿងទៅសាច់រឿងដំបូងហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងតមកយូរហើយយូរវាថា 2-3 ម្ចាស់ហើយបានមកដល់ពូរបស់ខ្ញុំហើយបានពូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ខលឲ្យមកជួយនៅវាថាយើងជួយសម្អាតផ្ទះហ្នឹងកុំឲ្យវាកក្រិចកុំឲ្យវាអីហ្នឹងព្រោះថាផ្ទះហ្នឹងថ្ងៃមុខទៅគាត់នឹងលក់អញ្ចឹងហើយគាត់ឲ្យប្រាក់ខែអីអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែខ្ញុំទៅសួរគាត់ថាអីផ្ទះហ្នឹងមានខ្មោចលងមិនថាគាត់ថាឯងនៅក្មេងនិយាយទៅយ៉ាត់ខ្លាចខ្មោចហ្នឹងអត់អីទេបើខ្ញុំនៅមិនដែលឃើញអីយ៉ាងឯងនិយាយមកទៅក៏គាត់ប្រាប់ថាផ្ទះហ្នឹងពីដំបូងអត់ទាន់មានផ្ទះអីច្រើននៅចិត្តហ្នឹងទេផ្ទះហ្នឹងដូចនៅមួយតែឯងអញ្ចឹងមានតែយាយមកគូគាត់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងវាថាគាត់នៅមកសម្អាតដូចគ្នាវាថាម្ចាស់ផ្ទះគាត់នៅខ្ញុំក៏អត់ចង់និយាយពាក់ព័ន្ធមួយរឿងផ្ទះហ្នឹងដែរគាត់ថារឿងផ្ទះហ្នឹងវាជារឿងអក្រិតកម្មហើយក៏អត់មានណាគេនៅទេហើយគេជួលមនុស្សឲ្យមកនៅគេជួលមនុស្សឲ្យមកនៅហើយតាយាយពីរនាក់ហ្នឹងគាត់ក៏នៅបោះផ្ទះជួបផ្ទះហ្នឹងទៅហើយស្រាប់តែគាត់មិនដឹងថាគាត់ហេតុអីទេតែគាត់និយាយថាគាត់ឃើញស្ត្រីពោះធំនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយគាត់ក៏ខលទៅម្ចាស់ផ្ទះគាត់ប្រាប់ថានៅអត់បានទេឃើញស្ត្រីពោះធំរបៀបថាឃើញខ្មោចពោះធំហ្មងឃើញខ្មោចពោះធំនៅហ្នឹងចំណាយពេលធ្វើការងារផងគាត់ទៅដេកយប់ឡើងភ័យខ្លាចទៀតអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលដែលគាត់ដឹងសាច់រឿងថាស្ត្រីពោះធំហ្នឹងមានមូលហេតុអីបានគាត់ស្លាប់គាត់ដំបងឡើយហ្នឹងគាត់អ្នកសម្អាតផ្ទះហ្នឹងដូចគ្នាហើយគាត់នៅមួយប្តីគាត់អញ្ចឹងណានៅមួយប្តីគាត់អញ្ចឹងស្រាប់តែគាត់មានផ្ទៃពោះគាត់សម្អាតគាត់អីគាត់បោះគាត់ជូតអីអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែពេលគាត់ឈឺបត់ជើងគាត់ក៏បត់ជើងហើយដល់ពេលដែលគាត់ងើបមកវិញគាត់ល្អិលទៅគាត់បោកក្បាលនឹងចានប្រគុណហ្នឹងហ្មងគាត់បោកក្បាលនឹងចានប្រគុណហើយមិនវាថាអាផ្ទះវាយូរហើយអាចានប្រគុណហ្នឹងក៏វាស្រួយទៀតបោកប៉ាំងបែកគាត់ត្រូវមុតអីគាត់បែកក្បាលហើយក៏គាត់ស្លាប់ទៅហើយអត់មានណាគេនៅទេប្តីគាត់ទៅធ្វើការដែរស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងហ្មងបាទស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងនេះគាត់ថាខ្ញុំឮតគ្នាអញ្ចឹងណាស្រាប់តែគាត់ស្លាប់ហើយក៏តាយាយតដល់តាយាយគាត់ថាឃើញគាត់នៅអត់បានគាត់ក៏ចេញហើយមានគ្រួសារមួយគ្រួសារទៀតដូចពួកខ្ញុំអញ្ចឹងតែគាត់ថាគាត់មានក្មេងគាត់មានកូន2នាក់ស្រីមួយប្រុសមួយហើយអាយុប៉ុន្មានដឹងហើយបងទូចទេបងដូចជាត្រឹម 5-6 ឆ្នាំហើយខាងស្រីគេបងដូចជា10ឆ្នាំអីជាងទេអូខេបាទតែអាងទឹកអត់តន់លុបទេកូនក្មេងហ្នឹងវាថាយើងមិនមានតែ2នាក់បងប្អូនមិនបលែងគ្នាបាទវាធម្មតាក្មេងតែសុំបងលេងអត់បានវាមិនខឹងវាមិនយំហ្នឹងហើយអាបងឃើញប្អូនយំអញ្ចឹងមិនលួងឲ្យប្អូនបាត់ដល់ពេលលួងបាត់វាយទៅបតាយបតប់គ្នាលេងអាយំបន្លំសើចបន្លំយំហ្នឹងក៏ធ្លាក់ទឹកប្រងទៅទាំងពីរនាក់ទៅតែមួយខាងប្រុសអពៅធ្លាក់ទឹកប្រងអានោះវាឃើញប្អូនធ្លាក់វាអត់មានធ្វើអីទេវាថាវាសើចអានឹងប្អូនធ្លាក់ទឹកណាវាថាអញពងខឹងហើយអញឃើញអាធ្លាក់ទឹកអញសើចហើយអត់តន់ដឹងថាលងអត់តន់ដឹងថាលងយ៉ា
ព្រោះទឹកអាហ្នឹងម៉ែឲ្យចុះលេងហ្នឹងហើយទឹកហ្នឹងវាក៏ខ្វក់វាអត់និយាយទៅយើងគេអត់ប៉ះពាល់ទេ យល់ ព្រោះយើងអត់មានអីមានខ្លមានអីទៅណាទៅ និយាយយើងទុកចោលអាងទឹកទុកចោល បាទហើយអត់ដឹងថាជំរឿប៉ុន្មានទៀតដល់ពេលធ្លាក់ទឹកទៅអាប្អូនហ្នឹងវាទៅផុត5 6នាទីហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយបានអាកូនហ្នឹងវារត់ទៅហៅម៉ែវាថាប្អូនធ្លាក់ទឹកលើកមកអានោះវាទៅទុនលលែកបាត់ហើយហ្នឹង ផុតបាត់ហើយ សង្គ្រោះមិនតាន់ក៏និយាយទៅធ្វើមិនក៏អត់រស់មកវិញដែរចកត់ផងអីផងធ្វើចលនាបេះដូងផងជួយសង្គ្រោះអត់បានហើយដល់ពេលហើយគេថានៅអត់បានទេផ្ទះនេះសូម្បីតាមឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងហ្នឹងក៏គាត់ជួបដែរតែគាត់ថាគាត់នៅដើម្បីអីលុយ ជីវភាពសម្រួលជីវភាពគាត់ បាទហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ផ្ទះហ្នឹងស្ងាត់មួយរយៈធំទៅស្រាប់តែផ្ទះហ្នឹងនិយាយជំនាន់ហ្នឹងធូរហ្មងផ្ទះហ្នឹងតម្លៃធូរហ្មង ក្នុងឆ្នាំណាបងចាំហ៎ អាចនឹងខ្ទង់2008 2009 អូយូរអីដែរ បាទហើយបន្ទាប់មកទៀតបានដល់វគ្គខ្ញុំនិយាយហើយអាពេលយើងចូលទៅយើងធ្វើអីហ្នឹងស្រាប់តែខ្ញុំនៅបានមួយរយៈធំជំនាន់ហ្នឹងជំនាន់ល្បីខ្លាក្លែនហ្នឹងបង ជំនាន់2012 2013ហ្នឹងពងពេញល្បីហើយពេលហ្នឹងហើយអត់ទាន់មានទូរស័ព្ទប្រើទេបងខ្ញុំមានអាទូរស័ព្ទកាចាស់មួយ Samsung ហ្នឹងគាត់ចុចខ្លាក្លែហ្នឹងគួយដេកមើលគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងណាខ្ញុំសុំ detail ផ្ទះបន្តិចខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ផ្ទះហ្នឹងយើងចូលទៅមានសសរកណ្ដាលនៅឆ្វេងដៃតុកទូសឡុងឈើនៅឆ្វេងដៃដូចគ្នាបត់ស្នាមដៃឡើងលើចដើឈើទាំងអស់ហើយយើងពីរកាច់ចដើយើងឡើងលើបត់ហើយឡើងមកចេះវិញយើងឡើងមកចឹងហើយនៅលើមាន3បន្ទប់មាន4បន្ទប់ហើយបន្ទប់មួយធំជាងគេ បន្ទប់មីគ្រូសា វាបន្ទប់ហ្នឹងយើងមិនដឹងថាបន្ទប់ជាបន្ទប់អីឬមួយក៏មិនទេតែបន្ទប់ហ្នឹងធំជាងគេហើយជន់លើខ្ញុំអត់ដែរបានតែគេងតែខ្ញុំគេងតែជន់ក្រោមទេប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អត់គេងក្នុងបន្ទប់ទេគាត់គេងអាឡែងទទួលភ្ញៀវហ្មងគេថាបន្ទប់ហ្នឹងយើងអត់ប៉ះពាល់ហ្មងបន្ទប់គេយើងអត់ធ្វើអីហ្មងតែបន្ទប់ខ្ញុំដេកហ្នឹងបន្ទប់ដាក់អវ៉ាន់ទៀតហើយយើងសុចិត្តដេកក្រែអាក្រែអាឈើបន្លែតបាទឈើបន្លែតហ្នឹងទៅដាក់ទ្រាប់ពុកដេក ឆ្នៃ បាទយើងឆ្នៃបន្ទាប់មកក៏ប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងណាប៉ាខ្ញុំគាត់ទៅរកស៊ីមួយពូម៉ាក់ខ្ញុំគាត់នៅផ្ទះមួយខ្ញុំហើយគាត់និយាយថាគាត់រកស៊ីអីតិចតួចអញ្ចឹងទៅគាត់មួយអាទិត្យឬមួយក៏កន្លះខែគាត់ឡើងសម្អាតម្ដងដល់ពេលដែលគាត់សម្អាតហ្នឹងជាធម្មតាគាត់ឡើងទៅតែឯងទេទៅខាងលើហ្នឹងតែដល់ពេលដែលសម្អាតចំថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យដែលខ្ញុំអត់រៀនខ្ញុំឡើងទៅជួយគាត់ជូតសឡុងឈើឬមួយក៏តាមជាងប្អួចអីដែលគាត់ឡើងទៅធ្វើអត់កើតអាហ្នឹងយើងជួយគាត់អញ្ចឹងអាបន្ទប់ធំហ្នឹងដល់ពេលដែលដល់វគ្គខ្ញុំឡើងទៅសម្អាតមួយម៉ាក់អីដែលចម្លែកទេបងអាធម្មតាដល់ពេលដែលបន្ទប់យើងទុកចោលវាមិនមានដីហុយអាធូលីបាទធូលីឃើញស្នាមជើងកូនក្មេងហ្មងស្នាមជើងកូនក្មេងណារបៀបក្មេងតែមិនចេះដើរទេតាទុយប៉ុណ្នេះហ្នឹងបាទអាក្មេងតែមិនចេះដើរទេតាស្នាមសត្វឆ្មាឆ្កែអីក៏សត្វអីលក់ឆ្មាលក់ជុំយុគដែរហ្នឹងជើងមនុស្សហ្មងជើងមនុស្សជើងមនុស្សហើយខ្ញុំក៏ម៉ាក់គាត់ឲ្យចូលទៅបោះអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអីខ្ញុំក៏ស្រែកសួរម៉ាក់ចាស់ផ្ទះមុនគាត់មានកូនទូចមែនមានក៏សំត្រូវនឹងដើមជើងដែរចាស់ផ្ទះមុនគាត់មានកូនទូចមែនគាត់ថាម៉ាក់មិនដឹងម៉ាក់ពូឯងហៅមកនៅម៉ាក់មិនដឹងខ្ញុំក៏បោះទៅអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាវាជាដានជើងឬមួយក៏មិនអីមិនក៏មួយរយៈក្រោយទៀតហ្នឹងខ្ញុំក៏សម្អាតចំអាបន្ទប់ដែលខ្ញុំនិយាយថាស្ត្រីពុះខ្ញុំគាត់ដួលក្នុងបន្ទប់ស្លាប់បន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងជាន់ទី1ជាន់ទី2ជាន់តបដីហើយជាន់ទី1លើណែជាន់ទី1បាទហើយដល់ពេលគាត់ខ្ញុំឡើងទៅសម្អាតចំអាបន្ទប់គាត់ដែលដួលហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំធំឆ្អាបឈាមហ្មងឆ្អាបឈាមពេញច្រមុះហ្មងតែកន្លែងហ្នឹងអត់មានអីទេអត់មានអីទេហើយអារៀបបន្ទប់បាទបន្ទប់ទឹកអ្នកមានគេមានអាកន្លែងគេមួយទឹកគេងបានឡាបូបាសាបាទនិយាយទៅអាប្រគុណហ្នឹងយើងឃើញស្នាមធ្វើដល់សប្ងៃហ្មងអារបៀបគេដូរថ្មីទៅគេបិទសំងអាជើងក្រោមហ្នឹងហើយបាទយើងឃើញស្នាមធ្វើដល់សប្ងៃហ្មងហើយទៅនឹងធំក្លិនឈាមហើយឆ្អាបវាខ្ញុំបាក់ទ្រាំហើយដល់ពេលយើង
ចេញមកវិញម៉ាក់ក៏គាត់ចូលទៅសម្អាតម្ដងចូលទៅសម្អាតចូលទៅមួយម៉ាក់សួរម៉ាក់ម៉ៃធំក្លិនអីអត់ថាម៉ៃមានធំក្លិនអត់ម៉ាក់អត់មានធំក្លិនអីហ្នឹងហើយក៏ចូលដល់វាអាបន្ទប់ធំម្ដងទៀតឃើញដានជើងរត់ប្រជ្រះគ្នាហ្មងដានជើងមានមនុស្សធំមនុស្សតូចត្រីចុះត្រីឡើងអញ្ចឹងអារបៀបរត់ដូចរត់បលែងគ្នាកំពុងតែមានប៉ុបឬក៏នៅជាប់នឹងហើយនៅជាប់របៀបថាយើងនៅជាប់ហ្មងនៅអាដានជើងជាប់ស្នាមហ្មងអារបៀបរត់ប្រជ្រះគ្នារត់បលែងរត់ដេញចាប់គ្នាអញ្ចឹងយកសម័យហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ម៉ាក់ថាម៉ាក់ខ្មោចលងអីខ្មោចម៉ែឯងអីនិយាយខ្មោចម៉ែឯងខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាមិននៅផ្ទះគេមកនិយាយរឿងខ្មោចមែនយើងគិតក្នុងចិត្តដល់ពេលយើងសម្អាតអីហើយស្រាប់តែដល់យប់មួយតែខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំគេងមើលបងខ្ញុំលេងហ្គេមហ្នឹងយប់មួយខ្ញុំគេងហ្នឹងបងខ្ញុំគាត់ប្រើខ្ញុំយកទឹកថាទៅយកទឹកទៀតលំបាក់ម៉ោងដូចជាម៉ោង 2 10ម៉ោង 1ហើយកាលហ្នឹងបើម៉ែវាយអត់ខុសទេព្រោះគាត់ប្រាប់ថាលេងទូរស័ព្ទលេងត្រឹមម៉ោង 10 បានហើយតែយើងលួចលេងខ្ញុំបើកទ្វារបន្ទប់មកខ្ញុំត្រូវឆ្លងកាត់សាឡុងឈើកន្លែងទទួលភ្ញៀវហ្នឹងសាឡុងឈើសសរធំកដាលហើយនឹងចដាលផ្ទះហើយខ្ញុំត្រូវបត់ឆ្វេងហ្នឹងទៅចក្រានបាយទៅយកទឹកហើយត្រូវដើរមកវិញឆ្លងកាត់ដូចគ្នានៅពេលដែលខ្ញុំចេញទៅជាធម្មតាផ្ទះដែលធំគេមានពូភ្លើងតាមលំអងណាចាបាទគេមានពូភ្លើងតាមលំអងដល់ពេលដែលយប់ទៅបើកចោលទឹកភ្លើងអស់ប្រហែលយើងកុំខ្វល់ពួកគេឲ្យបើកយើងបើកទៅយើងបើកចោលមានអាភ្លើងសូឡាផងមានស្អីគេអាភ្លើងពូលទូចតាមបាទតាមលបងផ្ទះហ្នឹងតែគាត់ថាវាមិនភ្លឺខ្លាំងទេវាអាចមកយើងមើលភ្លើងលំដូចអាពេលយើងដាច់ភ្លើងពុបភ្លើងមកវិញយើងឃើញអ៊ីវហ្នឹងហើយយកបាទភ្លើងហ្នឹងវាចាំងមកពីខាងក្រៅប្អួយហ្នឹងជាប្អួយកញ្ចក់ចាំងមកពីខាងក្រៅបើកជាមកក្រាគួយនៅលើសាឡុងហ្នឹងហ្មងសម័យមើលថាមិនមែនជាមនុស្សស្រីពូធំមិនមែនជាក្មេងតែវាជានារីស្លៀកឈុតបុរាណពាក់មកុដដូចអ្នករំលំបាំអញ្ចឹងនៅលើសាឡុងហ្មងនៅលើសាឡុងអាសាឡុងឈើហ្នឹងវាប្រវែងជាដូចជា1ម៉ែត្រកន្លះវាអង្គុយអញ្ចឹងហើយដាក់ដៃអញ្ចឹងហើយបត់ជើងគេរុំទុំស្អាតភាពបាទនៃក្រហមឆេះហ្មងនៃក្រហមឆេះអារបៀបដូចយើងថតរឿងខ្មោចទៅយើងមានអា make up លួយមកកដប់អញ្ចឹងតែគាត់ថាវាមិនច្រើនទេហើយក៏អត់មានក្លិនស្អុយដែរឃើញហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំចាំបានខ្ញុំពាក់នាឡិកាភ្លើង7ពណ៌យកអាភ្លើង7ពណ៌យើងទៅយើងមិនល្ងិតមិនច្បាច់ប៉ក់ភ្លឺដល់ទៅអាលុតច្បាច់ប៉ក់តែអាពេលយើងមើលឃើញហ្មងតែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាវាជាអីព្រោះវារៀងល្ងិតយើងមើលឃើញព្រៀងអញ្ចឹងក៏មើលមកកតុយភ្នែកហើយក៏ដើរទៅត្រង់ទៀតដល់ទៅសកដាលអឺតក៏មកតាមកម្មចដាលវាមិនទៅត្រង់អញ្ចឹងមិនបត់មកចេះវិញអាកន្លែងកលាក់អាកន្លែងកែងហ្នឹងវាមកប្រឡោះចន្លោះកម្មចដាលបាទកន្លែងកែងហ្នឹងអឺតមើលយ៉ាងនេះអារបៀបអឺតមកចេញតែកឃើញតែក្បាលហើយក៏ដើរបត់ទៅយកទឹកមកវិញស្មោះត្រង់ពេលហ្នឹងអត់ខ្លាចមែនព្រោះថាវាអត់ទទួលបានអារម្មណ៍ខ្លាចវាអត់ឃើញច្បាស់ហ្មងតែដល់ពេលដែលយើងដឹងបានយើងថាអូពេលហ្នឹងបើអញដឹងអញរត់បាត់អញ្ចឹងដល់ពេលមកវិញអត់ហ៊ានងាកក្រោយមើលកម្មចដាហ្នឹងទេជាងសៀវហើយពេលហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ដើរមកវិញអ្នកស្រីហ្នឹងនឹងអង្គុយនឹងទៀតតើយើងក្រោយយើងចេញមកពីចក្រានបាយភ្លាមភ្នែកហ្នឹងបាញ់មកយើងហ្មងមើលយើងហ្មងអាភ្នែកក្រហមហ្នឹងបាញ់មកមើលយើងតើយើងដើរផុតចូលក្នុងបន្ទប់គេអង្គុយនៅហ្នឹងគេចង់មើលយើងដើរកាត់ដូចមើលអីគេចង់ញញឹមដាក់យើងគេមើលតាមយើងអញ្ចឹងណាឈុតអារៀងឈុតបុរាណពណ៌រៀងមាសចាមានមកុដនិយាយទៅចាប់អារម្មណ៍ជាងគេអាមកុដស្រួចហ្នឹងហ្មងអាមកុដដូចអ្នករំលបាមឃើញមកុដស្រួចណាតើបាទហើយដល់ពេលស្រាប់តាចូលទៅដល់វិញដេកគិតសិនដេកគិតឃើញអីគេមិញអារបៀបយើងឃើញមកផ្លែតហើយផ្លេចវិញឃើញអីគេមិញកាត់មកស្ទុះហើយស្រាប់លឺសលេងអាសលេងទ្វារ
គិតថាម៉ាក់គាត់ព្រោះពេលមិញហ្នឹងខ្ញុំដើរទៅចក្រានបាយគិតថាគាត់ភ្ញាក់ពីសម្រានមកគាត់មកមើលថាកូនដេកនៅមួយក៏លេងទូរស័ព្ទបងខ្ញុំបិទទូរស័ព្ទហើយឃើញសង្ងំដេកមកស្ទុះលឺកាច់ជ្រាមកក្រាហើយម៉ាក់ខ្ញុំអត់មានសោទេព្រោះបន្ទប់ហ្នឹងអារបៀបផ្ទះគេទុកចោលគេអត់ឲ្យសោទេអាយើងរបៀបថាគេមានតែសោអាបន្ទប់ដែលសំខាន់ឲ្យយើងត្រូវឡើងសម្អាតព្រោះអាបន្ទប់ដាក់អវ៉ាន់មួយហ្នឹងអត់មានសោទេព្រោះថាយើងតែយើងបិទជាប់កលឹះហើយតើកោះប្អួចឬម៉ាក់ខ្ញុំសួរឯងនៅដល់ស្មារណាទៀតឯងហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាជិះម៉ាក់មិនមានសោហើយក៏សង្ងំដេកទាំងបងទៅស្រាប់តាមួយរយៈក្រោយមកបានទៅស្រុកដូចថាយើងចូលឆ្នាំឬមកប្រជុំបិណ្ឌអីចឹងបានទៅស្រុកខ្ញុំក៏សួរយាយខ្ញុំកាលមុនខ្ញុំឃើញដូចមនុស្សស្រីមិនចឹងអង្គុយនៅលើអាសឡុងឈើយាយសឡុងឈើឃើញពាក់មកកត់ហើយពាក់ដូចឈុតបុរាណអ្នករួមរបាំចឹងយាយក៏គាត់ថាមិនអីគេមក slow ទេយាយក៏ដឹងដែរជំនាញផ្ទះតែគេមកគេមិនធ្វើបាបយើងគេមិនអីទេគាត់ថាគេមកមើលសកម្មភាពយើងមិនអីមិនចឹងមិនអីទេហើយយាយក៏ស្រោចទឹកឲ្យបច្ចេកអង្គមួយបីទៅអារបៀបអាគ្រោះចង្រៃនឹងវាទៅអស់ចឹងណាបាទត្រឡប់មកវិញមកពេញវិញខ្ញុំក៏យករឿងនឹងប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំក៏គាត់ថាចុំអញដែរឃើញហើយកុំមកភូតអញគាត់អារបៀបមនុស្សចាស់គាត់មិនមែនអត់ដឹងទេគាត់ដឹងតែមិនចង់ឲ្យកូនខ្លាចតែដល់ពេលដែលគាត់និយាយមួយប្តីគាត់និយាយមួយប៉ាខ្ញុំគាត់ក៏សម្រានអត់បានដែរគាត់យប់ឡើងក៏គាត់លឺក្រឹកគ្រប់អីដែរគាត់ថាអវិញ្ញាណដែលពីមុនណាដែលថាខ្ញុំមានកូនក្មេងមានអីស្ត្រីពូធំអីហ្នឹងគេធ្វើអីអ្នកផ្ទះហ្នឹងអត់បានទេពុទ្ធសាសអីអ្នកដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងជានាងផ្ទះគេការពារគេឃុំក្រងពួកខ្ញុំអញ្ចឹងគេអត់អាចថាមកធ្វើបាបពួកខ្ញុំអីបានទេហើយនៅផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់ទៅរស់ស៊ីឡើងមែននៅយើងសែនគេរងថ្ងៃបោះជូតសម្អាតនិយាយទៅឲ្យតែថ្ងៃចំថ្ងៃបោះជូតដឹងថាសុបាយចិត្តហ្មងដឹងថាងាយឡើងនឹងបានសុបត្រូវឆ្នោតនិយាយទៅមានរឿងល្អកើតឡើងមកមានរឿងល្អកើតឡើងបាទបានមួយរយៈក្រោយទៀតខ្ញុំក៏ប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំថាម៉ាក់ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញជំនាញផ្ទះយីគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាជំនាញផ្ទះថាមិនឃើញធ្វើមិនឃើញដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏ងាកឡើងថ្ងៃតែមួយហ្នឹងខ្ញុំក៏ងាកឡើងក៏លេងបាល់លេងមួយក្មេងៗហ្នឹងដល់ពេលបាល់ហ្នឹងវាទាត់ទៅចូលនឹងក្រុមដើមស្វាយហ្នឹងក៏ដើរទៅរើមានអារម្មណ៍ជួយដើមម្ដងក្រោយហ្នឹងមានអារម្មណ៍ដូចព្រឺឆ្អឹងខ្នងមិនទេអារបៀបដើមចំបៃហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ប្លែកផ្សេងទៅដល់អាឡៃហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាអាខាងមុខផ្សេងខាងក្រោយផ្សេងវាមានអារម្មណ៍ដូចតិចវាចូលទៅម្លុកផ្សេងទៀតបាទវាដូចថាជួយមកដល់ឡៃហ្នឹងព្រឺហ្មងវាបាក់និយាយអារម្មណ៍ហ្នឹងវាខុសគ្នាអារបៀបបរិយាកាសពីរផ្សេងគ្នាដល់ពេលហើយក៏លេងតាមធម្មតាហ្នឹងតែចាប់អារម្មណ៍រឿងអាទេសគោមួយអាទេសគោនៅពីមុខនិយាយទៅខ្ញុំអាសាលេងចិត្តមែនទេតែវាអត់មានអារម្មណ៍ប្លែកតែថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំលេងបិទពួនហើយអារបៀបយើងស្រែកបន្លាចគ្នាអាថាយើងរោគេអត់ឃើញណាចុយមកឲ្យពួនយូរពេកអាខ្មោចលងណាតែពួនយូរពេកអាខ្មោចលងយើងក៏អត់ឃើញដល់ពេលហើយបានអារម្មណ៍មួយដឹងហ្មងថាអញនិយាយខុសបាត់ខុសមកខុសកហើយបាទអញនិយាយខុសបាត់អាវាហើយគេមិនពួនឯឆ្ងាយទេរបៀបថាគេទៅគេឃើញយើងដើររកគេហើយតែគេរត់ចេញពីឡៃហ្នឹងហើយយើងទៅតាមក្រោយគេហើយដល់ពេលថាឯងកុំពួនយូរពេកអញរកឲ្យឃើញឯងពួនយូរពេកអាខ្មោចលងស្រាប់តែយប់ឡើងលេងយើងហ្មងខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់ខ្ញុំយល់សពឡៃហ្នឹងមុនយល់សពហ្នឹងម៉ោងខ្ទង់ជាម៉ោង8ហ្នឹងខ្ញុំពុជទឹកហើយខ្ញុំបោកកៅអៅខ្ញុំមិនហាលអាស្នួរកៅអៅហ្នឹងវានៅក្បែរអាទិសគោខ្ញុំត្រូវដើរមកខាងនេះខាងខ្ញុំលេងបាល់ខាងស្ដាំដៃដើរមកខ្ញុំជួបអាទិសគោហ្នឹងបើឯងដែរមើលរឿងខ្មោចនឹងមានតែពូមួយជាអាទិសគោណាឡើងលើចុងអស័យគាត់ឃើញអាទិសគោហ្នឹងសម័យរឿងខ្មោចនឹងនៀតហ្មងហើយឃើញអារបៀបមនុស្សប្រុសបុរាណណាស្លៀកចង់ក្បិនតែមានអាវទេតែម្នាក់មៀតវាំងដូចអាគាំងហ្នឹងសាច់ដុំធំហ្មងតែគាត់ខ្មៅក្រឹបចង់ក្បិនអញ្ចឹងហើយឈោលអាទិសគោឈោមើលយើងអាពេលហ្នឹងខ្ញុំហាកអាហើយឈោមើលយើងអញ្ចឹងមកស្ទុះលើកដៃច្អល់មុខយើងច្អល់មុខចឹងហើយខ្ញុំរត់ហ្មង
ខ្ញុំរត់ហើយខ្ញុំរត់ទៅហើយខ្ញុំងាកមើលរបៀបយើងរត់ទៅហើយយើងមិនបាំងជាងហើយយើងអឺតមើលបាត់ឈឹងហើយខ្ញុំភ័យមែនតើខ្ញុំភ័យដល់យប់ឡើងខ្ញុំយល់សពទៀត ចុះពេលសុំកាត់តិចចុះពេលដែលឃើញថាអញ្ចឹងហើយមានស្រែកឲ្យអ្នកផ្ទះដឹងឮដែរអត់ ពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្រែកទេរបៀបយើងសក់ខ្លួនឯងយើងសក់យើងគាំងរត់ទៅរបៀបភ័យនិយាយអីអត់កើតចាប់តែយប់ឡើងខ្ញុំយល់សពថាពេលហ្នឹងខ្ញុំកំពុងដើរលេងជុំវិញផ្ទះអញ្ចឹងគេបអត់ផ្ទះគោហ្នឹងនិយាយថាបចេញមកពីក្រោយក្នុងផ្ទះយើងហ្នឹងបចេញមកពីក្រោយហើយឈប់អីខ្ញុំមើលមុខម្នាក់ប្រុសហ្នឹងអត់ឃើញឯប្រុសដែលមកសួរខ្ញុំក៏សួរថាហើយថាអាណាខ្មោចហើយថាអាណាខ្មោចហើយដល់ពេលហើយយើងឆ្លងឆ្លើយថាខ្ញុំបន្លាចគ្នាខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំបន្លាចប្អូនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំថាកុំឲ្យវាពូនយូរពេកមកវាហាអញ្ចឹងយើងចេះដោះសារយើងភ័យធម្មតាមនុស្សចាស់មកសឡុតយើងអញ្ចឹងយើងភ័យអាណាខ្មោចអញនៅមើលថែពួកឯងកុំនិយាយថាអញខ្មោចទៀតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងហើយក៏គាត់បរទេសគោចេញទៅវិញហើយស្រាប់តែព្រលឹមឡើងដង្ហើមមិនក៏ពេលយើងងើបមកយើងញើសជោគពេញខ្លួនណាហើយយើងភ័យពេកអត់មានអារម្មណ៍ធ្វើអីហ្មងហើយចំថ្ងៃហ្នឹងអាទឹកយើងត្រូវបោះជូរទៀតយើងអត់មានអារម្មណ៍ធ្វើអីខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ថាម៉ាក់ខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនម៉ាក់កកចោលឲ្យកកចោលអត់ឡើងទេធម្មតាយើងអត់ឈឺផងកកចោលមិនឡើងស្រាប់តែម៉ាក់អត់ដឹងគាត់ទៅធ្វើមិនអីដល់ពេលគាត់ក៏លើកធូបមកហើយមានស្អីគេផ្លែកន្ទឹមបាទផ្លែកន្ទឹមគាត់សែនឲ្យថាបើកូនចៅលេងអីទៅខំមកកកឲ្យសុំគុំប្រកាន់អីតែមានបានប្រាប់គាត់រឿងហ្នឹងអត់បានប្រាប់ទេថាខ្ញុំអត់ស្រួលខ្លួនអីនិយាយទៅគាត់ដឹងតែតាំងពីពេលកកចោលមកម៉េះគាត់ថាអូកូននេះអត់ស្រួលនៅតាមធម្មតាអញ្ចឹងទៅវាក៏លែងមានរឿងអីកើតឡើងទៀតចាប់ពីពេលយើងដឹងក៏លែងមានរឿងអីកើតឡើងទៀតបានផ្ទះហ្នឹងចាប់ផ្ដើមលក់បានហើយខ្ញុំក៏ទៅនៅផ្ទះជួលមួយផ្សេងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏រាយរាប់សាច់រឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំទាំងអស់គាត់ក៏ថាមិនម៉ាក់មិនដឹងទេគាត់ថាម៉ាក់មិនចង់ឲ្យកូនខ្លាចធម្មតាមនុស្សចាស់គាត់ទទួលបានអារម្មណ៍ច្រើនជាងយើងជាងព្រោះភាគច្រើនមនុស្សចាស់ចាប់ភ្ញាក់សូម្បីតែអារឿងដែលបើកទ្វារមកហ្នឹងស្រែកសួរខ្ញុំថាការបានដេកអីចឹងក៏គាត់មិនមែនគាត់ដែររបៀបថាជំនាញផ្ទះអីគេបន្លំឲ្យយើងខ្លាចឲ្យយើងរបៀបឲ្យយើងខ្លាចម៉ែឪឲ្យយើងឆាប់គេងទៅព្រោះស្អែកយើងទៅរៀនក៏គាត់រាយរាប់ថាមិនមែនម៉ាក់មិនដែរជួបម៉ាក់ជួបហើយម៉ាក់ឡើងទៅសម្អាតម៉ាក់នៅផ្ទះម្នាក់ឯងកូនទៅរៀនបាត់ក៏គេធ្លាប់មកបញ្យោសពម៉ាក់ពេលម៉ាក់គេងថ្ងៃគេងអីចឹងម៉ាក់ក៏ឃើញទាំងអស់គាត់ដឹងទាំងអស់តែគាត់ថាគាត់មិនចង់និយាយឲ្យកូនខ្លាចអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំចេញពីផ្ទះហ្នឹងទៅសូម្បីតែសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលខ្ញុំជិះកាត់ផ្ទះហ្នឹងនៅមិនឆ្ងាយពីផ្ទះថ្មីរបស់ខ្ញុំម៉ានេះនៅក្បែរគ្នាដែរទេដល់ពេលដែលខ្ញុំទៅលេងពូម៉ាក់ខ្ញុំអីចឹងនៅផ្ទះម្ដុំហ្នឹងខ្ញុំជិះកាត់ពេលល្ងាចក៏ដោយពេលថ្ងៃក៏ដោយយប់ក៏ដោយនិយាយទៅគ្រប់ពេល every time ជិះកាត់មានអារម្មណ៍គេឈរមើលយើងពីលើផ្ទះហ្មងផ្ទះហ្នឹងវាមានវេរ៉ង់ដាមួយហើយមានទ្វារធំមួយយើងបើកចេញមករបៀបថាយើងឈរឈៀលនៅក្រៅអីចឹងចុងទី1អីចឹងបាទតែនៅពេលដែលខ្ញុំជិះកាត់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍គេឈរមើលយើងដូចថាទៅណាមកណាបាទដូចនិយាយទៅដូចតែភូមិគេឈរមើលយើងទៅណាមកពីណាអញ្ចឹងតែយើងមានអារម្មណ៍ខុសពីមនុស្សនិយាយថាយើងជិះទៅយើងកតុយភ្នែកយើងចិត្តចង់មើលយើងងាកទៅតែយើងរបៀបឃើញសឃើញអីចឹងយើងចេះប៉ាន់ស្មានមើលអូគេចេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះផ្ទះហ្នឹងក៏មានអ្នកនៅហើយខ្ញុំជិះកាត់មួយរយៈហ្នឹងឃើញមានមនុស្សនៅអញ្ចឹងគេឆ្កាស្មៅគេអីគេសម្អាតឲ្យគេក៏គេផ្លាស់ប្ដូរថ្មីអីច្រើនដែរអញ្ចឹងស្អាតអីចឹងឡើងវិញអញ្ចឹងបានន័យថាសាច់រឿងហ្នឹងយើងបញ្ចប់ត្រឹមពេលដែលយើងបានដូរផ្ទះទៅនៅផ្ទះថ្មីទៅហ៎បាទអូខេអ្នកនរអគ្នានេះគឺជាសាច់រឿងរបស់ Camera ជាសាច់រឿងទី1អ្នកនរអគ្នាយល់ឃើញមិនដែរចំពោះសាច់ចំណងជើងគេមិញសុកពូទេហើយទៅនៅផ្ទះវិឡា
នៅភ្នំពេញ នៅភ្នំពេញតែវិឡាអូខេនេះគឺចិនសាច់រឿងទី1ហើយអ្នកនរគ្នាក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ខាងក្រុមបានអូខេហើយយើងមិនឲ្យអ្នកនរគ្នាចំណាយពេលយូរទេយើងចូលទៅសាច់រឿងទី2របស់យើងហ្មងតោះបងរឿងទី2សុំចំណងជើងសាច់រឿងទី2ចំណងជើងអ្នកលើកមឈូសខ្មោចអ្នកលើកមឈូសខ្មោចបាទអូខេតែខ្ញុំនិយាយថាការងារផាត់ថារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងកើតឡើងនៅឆ្នាំណាដែរបងដូចជា2ឆ្នាំ2ឆ្នាំថ្មីនេះដែរដូចជាខ្ទង់23ឯង2023ឯងបាទតោះសុំជើញថ្ងៃមួយខ្ញុំដេកលេងទូរស័ព្ទលេងហ្គេមហ្នឹងណាស្រាប់តែលុតឆាតមកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់បានចូលមើលដែរខ្ញុំលេងចប់ហ្គេមហើយខ្ញុំក៏ចូលមើលហើយស្រាប់តែខ្ញុំស្ដាប់ទៅអូននឹងគាត់និយាយថាអូខេអំបែងតនេអត់ខ្ញុំក៏តបទៅវិញថាតនេមានអីមែនតណាមែនហើយក៏គាត់ប្រាប់ថាបែងតនេអញ្ចឹងបែងធ្វើការអត់ខ្ញុំមានការងារឲ្យបែងធ្វើមួយបែងទៅអត់ថាធ្វើនៅណាថានៅចិត្តហ្នឹងទេនៅសំងដែរវត្តសំងដែរចាអញ្ចឹងក៏ថាបងចង់ដឹងថាបានប៉ុន្មានថាបានច្រើនមិនក្រុម20ទេមិនក្រុម20ទេខ្ញុំគាត់ថាអូខេទៅយូរអត់តែ2ថ្ងៃហើយការងារហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សួរបន្ថែមទៀតថាការងារគេបែងទៅជួយរៀបមែនតែវាអត់ហ៊ានប្រាប់យើងត្រង់ទេតែវាប្រាប់យើងថាឲ្យទៅជួយរៀបមែនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទៅជួយរៀបមែនវាអាចនឹងជួយលើកដែកជួយហុចនេះហុចនោះឲ្យគេអញ្ចឹងណាព្រោះតែយើងទៅយើងអត់ចេះខ្ញុំគិតអញ្ចឹងតែពេលទៅដល់វាក៏សួរខ្ញុំថាបែងមកដល់ណាហើយខ្ញុំថាខ្ញុំមកដល់ហើយអញ្ចឹងវាក៏ចេញមកទទួលខ្ញុំហើយវាហុចអាវខ្ញុំមួយអារបៀបអាវយើងអាវ team work អាវទីក្រុមការងារហុចបាយពាក់អាវនឹងឲ្យបាយដាក់តាមខ្ញុំមកហើយបើសិនជាមេគាត់ប្រាប់ឲ្យធ្វើអីបាយធ្វើតាមនឹងទៅស្រាប់តែទៅដល់សពដែលស្លាប់នៅដែលខ្ញុំទៅលើកឯកដំបងគេហ្នឹងសពនៅប្រុសចំណាស់ខ្ទង់លបាក់ជា50ទៅ60ឆ្នាំអញ្ចឹងក្រហុកអញ្ចឹងណាបងគាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺហើយគាត់ក៏បានចាក់ថ្នាំចាក់អីត្រឹមត្រូវដែរព្រោះថាខាងសពគាត់រៀងធូរធារដែរគាត់ធ្វើនៅវត្តសំងដែរអញ្ចឹងក៏គាត់វាថាមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើប៉ុននឹងឲ្យវាអធិកអធមអញ្ចឹងណាមិនធ្វើឲ្យខ្វះលើខ្វះកើតណាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏រៀងភ្ញាក់ផ្អើលដែរថាហៅមកជួយរៀបមែនបាយជាមកធ្វើអាកម្មវិធីធ្វើលើកសពដាក់ជុំឈូសវិញខ្ញុំក៏ថាជ្រុលមកអីក៏ធ្វើទៅបើសិនជាមិនបានតិចបានទួចអីមិនយើងគិតថាជើងក្រោយយើងក៏បាច់មកដែរតែនៅពេលដែលចង់ចប់កម្មវិធីខ្ញុំទទួលបានលុយវាច្រើនដែរទងវាអាចថាលបាក់ទង60រៀលអីទៀតនៅលុយអាំងប៉ាវគេហៅលុយហេងណាបងលុយកាត់ឆុងយើងបានដូចជា10-20អីទៀតអញ្ចឹងវាចូលចិត្ត100ដែរកាលហ្នឹងឥឡូវក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើការងារហ្នឹងដែរបើសិនជាមានក៏វាមិនសូវជាបានថ្លៃដូចមុនដែរដូចថាលុយអាំងប៉ាវលុយហេងរបស់យើងអញ្ចឹងតែឥឡូវនេះដូចថា10អីបានតែមួយទេដូចថាគេមិននឹកឃើញក៏ថាបានគេមិនចង់ឲ្យក៏ថាបានអាហ្នឹងយើងទៅសុំគេហើយយើងមើលទៅវាអត់ល្អភ្នែកដែរហើយបាទពេលខ្លះក៏ម្ចាស់ប៉ុនគាត់វិពួកជាមួយនឹងកម្មវិធីដែរគាត់នឹកអត់ឃើញដែរនិយាយស្មោះត្រង់បាទមួយវិញទៀតគេហៅលុយកាត់ឆុងដូចថាយើងទៅយើងឆុងឆ្នាំមួយខ្ញុំឆុងឆ្នាំមួយសពអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវកាត់ឆុងអញ្ចឹងដូចថាយើងទៅឆុងយើងបានលាបមកវិញអាហ្នឹងជាលុយយើងបានលាបមកវិញយើងហេងវិញអាហ្នឹងយើងអត់សយគេថាឆុងសយតាមគេហៅឆុងសយឆុងទៅវាចេះតែជួបរឿងមិនល្អអញ្ចឹងបាទតែយើងតែពេលយើងឆុងយើងបានលុយយើងហេងយើងអត់សយអូខេអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងអារបៀបគេឧបកិច្ចទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើកសពនឹងហើយដល់ថ្ងៃ7ថ្ងៃខ្ញុំបាននឹងច្រើនហើយណាដល់7ថ្ងៃគាត់សួរថាមកទៀតអត់ខ្ញុំថាអូខេទៅដល់ពេលថ្ងៃ7ថ្ងៃគេត្រូវមានអវ៉ាន់ច្រើនគេមានគេហៅបលាំងរបស់លោកគង់គេហៅបលាំងរបស់ព្រះសង្ឃអាពេលលោកគង់ទៅមានផ្លឹកមានអីបាំងអញ្ចឹងបាទយើងត្រូវយកពីកន្លែងយើងមកដាក់វត្តអញ្ចឹងវាច្រើនបកអញ្ចឹងគ្រូក៏គាត់ហត់ដែរអញ្ចឹងក៏គាត់សួរថាអូនមកថ្មីនឹងចេះបាក់ឡានអត់ខ្ញុំចេះតើគ្រូដល់ពេលខ្ញុំគាត់ក៏ហុចសល់ឡានវាថាត្រឹមតែស្គាល់យើងមួយថ្ងៃ2ថ្ងៃដល់ថ្ងៃ7ថ្ងៃហុចសល់ឡានឲ្យយើងបើកវាថាទោះបីជាឡានហ្នឹងរបស់ខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំមកទុកចិត្តគាត់ដែរ
តែគាត់ទុកចិត្តខ្ញុំគាត់សួរថាចេះបើកឡានអត់ឆ្លើយតែចេះអាម៉ាត់គាត់ហុចសល់ឡានឲ្យបើកហ្មងយកឡានជិះទៅផ្ទះយកអាវ៉ាន់នេះគាត់ប្រាប់យើងរ៉ៃរ៉ាប់ចឹងហើយខ្ញុំទៅដល់យកអាវ៉ាន់មកវិញហើយចប់សពគ្រប់ហើយគាត់ក៏ថាអូនឯងចាំថ្ងៃក្រោយនៅមួយគ្រូទៀតព្រោះអូនឯងចេះបើកឡានចឹងជំនួសដៃគ្រូបានបាទអញ្ចឹងដូចថាចេញរងតាមខេត្តអីចឹងគាត់សម្រាប់ទៅកម្មវិធីពេលព្រឹករបស់គាត់ខ្ញុំបើកឡានបាទដល់ពេលព្រលឹមឡើងខ្ញុំដេកគាត់ធ្វើកិច្ចរបស់គាត់ទៅបាទថ្ងៃមួយខ្ញុំចាំបានខ្ទង់ជាម៉ោង4ម៉ោង5ម៉ោង4ម៉ោង5គាត់ក៏ទេមកខ្ញុំគាត់សួរពេលហ្នឹងស្និទ្ធមួយគ្នាលោកខេមហើយនៅផ្ទះអត់នៅតែគ្រូប្រមូលគ្នាយើងមក6នាក់ចេញទៅឥឡូវទៅខេត្តចិត្តកំពង់ចាមហ៎បងមេមត់បាទមេមត់តែទៅអត់ដល់ទេវាគៀកដែរទេបាទទៅអត់ដល់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ថាបាទគ្រូបាទខ្ញុំក៏ឆាតជុំគ្រប់ថាក្រុមការងារយើងណាគេតនេមកផ្ទះគ្រូឥឡូវយើងរៀបចំកណ្ដាលចេញទៅខេត្តរៀបចំហើយណាដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរទៅអ្នកនៅក្នុងឡានរបៀបថាងើបមកលុបមុខអត់ទាន់អស់អាចភ្នែកផងតែដេកទៅវិញមួយដេកយើងតកង់យើងមិនត្រូវ focus លើផ្លូវយើងបើកអញ្ចឹងទៅយើងមិនភ្នែកយើងមិនមើលឆ្វេងមើលស្ដាំអីចឹងណាស្រាប់តែជិះទៅដល់ខ្ញុំមិនដឹងថាផ្លូវណាទេព្រោះខ្ញុំមើលតាម Google Map ដែរព្រោះយប់ហើយខ្ញុំមិនចំណាំផ្លូវទេខ្ញុំដាក់ Google Map មើលហើយជិះទៅរហូតតាម Google Map ហ្នឹងចេះទៅឃើញទៅត្រង់ឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងហើយគ្រូក៏គាត់សម្រាប់លក់ទៀតអញ្ចឹងមកឡាននៅតែឯងបើកភ្នែកមើលផ្លូវអញ្ចឹងដល់ពេលទៅរហូតអញ្ចឹងទៅស្រាប់តាចុយមានអារម្មណ៍ដូចវិញផ្លូវតែយើងជិះតាម Google Map ទេ Google Map ហ្នឹងនៅតែរត់ឲ្យយើងទៅអញ្ចឹងតែយើងមានអារម្មណ៍ថាចូលដូចជិះវិញផ្លូវស្រាប់តែជិះទៅឈប់មកស្ទុះហើយយើងឈប់ក៏មិនឈប់វាថាឈប់ងក់អញ្ចឹងឲ្យទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ឯងឈប់ថ្នមព្រោះខ្លាចគាត់ភ្ញាក់ហើយខ្ញុំក៏ក្លែកមើលឆ្វេងមើលស្ដាំសិនជិះដល់ណាហើយវិញស៊ូទីងទូរស័ព្ទមកស៊ូ Google Map មើលទៅដល់ផ្លូវនេះហ៎ក៏ជិះទៅទៀតរហូតជួបគេហៅថាមុងខ្មោចកន្លែងគេកប់ខ្មោចគេហៅស្អីមុងខ្មោចហ្នឹងឯងបាទតែច្រើនមែនឬក៏តិចច្រើនដូចថាមកផ្លូវហ្នឹងមានសងខាងចឹងហ្មងមានសងខាងចឹងហ្មងតែដូចយើងថាយើងចូលតំបន់គេហ្មងយើងទៅជួបសងខាងចឹងហ្មងដាស់គ្រូសិនគ្រូអីខ្ញុំដូចវិញផ្លូវមែនគ្រូព្រោះឯងជួយមើលខ្ញុំដូច slow internet ទេជីដល់មុងខ្មោចក៏លឺមុងខ្មោច 4-5 នាក់ក្រោយហ្នឹងងើបមកព្រុសភ្នែកសព្រាតដល់ពេលអញ្ចឹងហើយថាជិះខេមបើកឡានមកអញ្ចឹងអ្នកក្រុមការងារក្រោយចាខេមបើកឡានមកអញ្ចឹងចេះធ្វើម៉េចជិះតាម Google Map ដែរហ្នឹងឥឡូវមើលមិនណាគេមានអ៊ីនធឺណិតដើរ share Wi-Fi ឡូជិះខុសផ្លូវហើយថាអាយ៉ែឡានទៅក្រោយវិញគ្រូក៏គាត់ថាមិនต้องអាយ៉ែចាំតិចគាត់មើលសិនគាត់មើលវាថាគាត់អឺតមើលអញ្ចឹងអឺតមើលចូលឡើងហើយគាត់ដឹងនិយាយស្អីវានិយាយខ្សឹបគាត់និយាយហើយអត់អីតោះទៅវិញគេអត់ឲ្យយើងនៅហ្នឹងមិញគេចង់លេងយើងគាត់និយាយមិញគេចង់លេងយើងអត់មានណានៅឲ្យយើងអត់ចេះអីបានហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចគ្រូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ជាអតីតសក្តិវត្តគាត់ជាអតីតសក្តិវត្តអញ្ចឹងគាត់ចេះច្រើនអញ្ចឹងក៏គាត់ចេញមកវិញគាត់ថាថ្ងៃក្រោយបើមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងដាស់អញលឿនឯងសំណាងឲ្យទៅតិចទៀតគេលេងហើយហ្មងទៅតិចទៀតគេធ្វើហើយហ្មងគាត់និយាយបដើហើយយើងគាត់មើលផ្លូវបដើហើយអ្នកក្រោយក៏លេងហ៊ានដេកដែរហ្នឹងមួយទៅធ្វើកិច្ចធ្វើអីហើយយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយគ្រូក៏គាត់របៀបថាមិនមែនស្រោចទឹករបៀបប្រោះទឹកមុនឲ្យកូនចៅអញ្ចឹងណាថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យជួបរឿងចឹងទៀតហើយរហូតដល់ថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំទៅតែ2នាក់គាត់នេះតែសុំកាត់តិចអញ្ចឹងបានន័យថាសាច់រឿងដែលមុនហ្នឹងទៅមេមត់មិញហ្នឹងគឺបានន័យសម្រាប់សមូលមកច្រឡំផ្លូវទៅបាទអូខេចប់ត្រឹមហ្នឹងទៅហើយចូលសាច់រឿងថ្មីមួយសាទៀតត្រូវហ៎បាទអូខេតថ្ងៃមួយរហូតដល់ថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំទៅតែ2នាក់គាត់ទេទៅកម្មវិធីបុណ្យសពដូចគ្នាខាងម្ចាស់សពគាត់ប្រាប់ថាខាងគ្រួសារខ្ញុំក្រណាស់មិនមែនក្រណាស់ទេគាត់ថាមធ្យមគាត់អាចមានលទ្ធភាពជាវក្តាមឈូសពីខាងខ្ញុំទៅគាត់អាចមានលទ្ធភាពវាថាធ្វើកម្មវិធីឲ្យមើលទៅសំភ្នែកដែរអញ្ចឹងណាកន្លងម៉ោង2
ម៉ោង 1 ជាងម៉ោង 2 គ្រូខ្ញុំក៏គាត់ទេមកទៀតដែរលោមកលឿនតិចបញ្ញាប់សារហ្នឹងគាត់បញ្ញាប់គាត់ថាបញ្ញាប់ហើយក្តារនិយាយទៅក្តារអត់រៀបចំទេគាត់លើកដាក់ឡានទៅដល់រៀបចំផ្ទះគេហ្មងគាត់ថាគាត់បញ្ញាប់ហើយបើថាមកតែឯងបានហើយមិនហៅគ្នាព្រោះគេអត់ត្រូវការកម្លាំងទេព្រោះជាធម្មតាតែចេញមុនសពទៅយើងត្រូវការកម្លាំងលើកទៅគាត់ថាបាច់យើងអត់ត្រូវការកម្លាំងទេព្រោះថាខាងសាច់ញាតិគេស្ម័គ្រចិត្តលើកហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំក៏ដល់សួរគាត់ថាគ្រូខ្ញុំត្រូវទៅណាយើងត្រូវគោលដៅយើងទៅណាគាត់ថាទៅខាងព្រៃវែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាភូមិស្រុកហ្នឹងគេឈ្មោះអីទេតែដឹងថាខាងព្រៃវែងស្រាប់តែទៅដល់ចេញឡានទៅហើយខ្ញុំក៏គាត់ប្រាប់គាត់ថាគ្រូសុំទីតាំងគេឲ្យច្បាស់ហើយខ្ញុំជិះតាម Google Map ទៅហើយខ្ញុំគ្រូឯងសម្រាប់ទៅខ្ញុំអ្នកបើកឡានហើយចាំដល់ពេលព្រឹកខ្ញុំសម្រាប់ក៏បានដែរព្រោះឥឡូវវាទៀភ្លឺហើយស្រាប់តែជិះទៅដល់ផ្លូវមួយមានស្ពានមិនដឹងថាជាតាឬមួយកពូទេប្រៀបថាពាក់ខោចែវហើយពាក់អាវសហើយប្រៀបថាឃើញពុកមាត់រុយសគាត់ឈរនៅស្ពានយើងមើលមកកន្ទុយភ្នែកឈរនៅស្ពានអីជីហួសក៏ឃើញខ្ញុំមើលតាមកញ្ចក់ស្លឹងមើលតាមកញ្ចក់អញ្ចឹងលើកដៃច្អល់យើងចឹងលើកដៃច្អល់យើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ជីហួសទៅហើយចំមុខឡានយើងច្អល់អាយើងប្រៀបថាយើងមើលកញ្ចក់អញ្ចឹងដូចយើងមើលក្រោយច្អល់ឲ្យយើងឃើញច្អល់យើងអញ្ចឹងហើយយើងជីហួសទៅទៀតស្រាប់តែឃើញកូនគោតែគោហ្នឹងវាមិនធំហ្មងទេស្រាប់តែវារត់វូអញ្ចឹងជន់ប្រាំងងក់គ្រូភ្ញាក់គាត់ថាឯងមិនបានជន់ប្រាំងអញ្ចឹងគាត់និយាយថាមិនបើកឡានអញ្ចឹងដល់ពេលហើយក៏គាត់ខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំឃើញគោរត់កាត់ទៅខ្ញុំក៏ជន់ប្រាំងថាថ្ងៃក្រោយឲ្យឃើញស្អីក៏ដោយមនុស្សក៏ដោយឆ្កែក៏ដោយឆ្មាក៏ដោយជីបុកវាទៅជីឃើញអីបុកវាទៅចាំខូចឡានអញអ្នកធ្វើបញ្ហាឯងដោះស្រាយព្រោះវារត់ចូលឡានយើងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានដឹងថាគាត់ថាឲ្យជីបុកទៅហ្នឹងព្រោះឲ្យយប់ហើយវាគ្មានណាគោណាមនុស្សណាវារត់ចូលផ្លូវទេអញ្ចឹងវាមានតែអីអមនុស្សមានតែវិញ្ញាណវាប្រៀបថាគេនិយាយថាជើងកបវាឲ្យយើងឃើញយើងហេចកូតបុកដើមឈើស្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅរហូតស្រាប់តាដល់ផ្លូវមួយឃើញអារបៀបថាយើងជិះមកផ្លូវតែឯងបើកដមីចោលអញ្ចឹងឃើញមកផ្លូវតែឯងអញ្ចឹងឃើញអ៊ំហ្នឹងទៀតឃើញអ៊ំហ្នឹងឈរកណ្ដាលផ្លូវហ្មងតែឈរមិនឈរបែរមុខមកយើងឈរបែរខ្នងខ្ញុំក៏វាយខ្លួនពឹបអត់ចេញអីជីវាថាជីបំពុកហ្មងអាវាថាយើងមិនបុកចំទេណាវាថាយើងកិច្ចដែរតែយើងកិច្ចវាថាគៀតែបុកឲ្យលឹកគឹសអញ្ចឹងលឹកគឹសហើយគ្រូគាត់ភ្ញាក់មកថាតែប៉ាគេមិញខ្ញុំឃើញអ៊ំមួយឈរកណ្ដាលផ្លូវតែខ្ញុំជីទៅគេតែកិច្ចគាត់ដែរតែរៀងគៀគាត់ដែរគាត់ថាបើចោះមើលចាំព្រឹកចាំមើលដល់ពេលជីហួសទៅព្រលឹមឡើងទៅដល់កន្លែងសពហើយគាត់ឲ្យលើកក្តារលើកអីចោះហើយខ្ញុំក៏ដេកហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានចាប់អារម្មណ៍រឿងឡាននឹងទៀតថាវាខូចឬមួយក៏អត់គ្រូគាត់ធ្វើកិច្ចទៅអីហើយព្រលឹមឡើងខ្ញុំងើបម៉ោង7ជាង8ហើយខ្ញុំងើបមកខ្ញុំក៏ទៅដល់ថ្មីដល់អីមួយទឹកមួយអីហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ថាចុះយប់មិញបើកឡានប៉ះអ៊ំខ្ញុំក៏ដើរទៅមើលឡានស្អាតចេះអត់មានប៉ះអីហ៎ហើយខ្ញុំសួរគ្រូទៀតគ្រូព្រឹកមិញយកឡានទៅធ្វើមែនតាអត់ទេអញរវល់ការងារអញអត់មានពេលឡានយកឡានទៅធ្វើព្រោះយប់មិញយើងបុកនិយាយទៅយើងដឹងយើងលឺខឹសយើងដឹងតែបុកគាត់ 100% ហ្មងតែដល់ពេលហើយធៀបប៉ិតគឺអត់ឃើញធៀបប៉ិតឡានយើងនៅស្អាតនៅនិយាយទៅធម្មតាស្រាប់តែខ្ញុំប្រាប់ថាគ្រូយប់មិញច្បាស់ណាបុកគេតែគាត់ថាអត់អីចាំអញប្រាប់គាត់ប្រាប់ថាអ៊ំអ្នកដែលមកឲ្យយើងឃើញហ្នឹងអ៊ំអ្នកស្លាប់ហ្នឹងយកក្រាមឈូសទៅដាក់ហ្នឹងហ៎បាទអ៊ំអ្នកស្លាប់ហ្នឹងដល់ពេលយើងមិនដឹងថាមុខគាត់មិនទេដល់ពេលគាត់ដឹងហើយគាត់អារបៀបញៀនគាត់តែតោលគាត់របៀបថាគាត់ចង់ប្រាប់អីយើងមួយតែយើងព្យាយាមកិច្ចគាត់យើងអត់ដឹងគ្រូជាចៅអធិការវត្តអតីតចៅអធិការវត្តអញ្ចឹងគាត់ទទួលបានអារម្មណ៍ដឹងទាំងអស់ហើយគាត់ប្រាប់មកហើយណាពេលដែលថាយើង
ប្រាប់និយាយថាយើងបុកគាត់ហើយយើងដឹងថាអ៊ំដែរបុកណាគ្រូគាត់ប្រាប់អ៊ំដែរបុកយំមិញហ្នឹងអ៊ំសពហ្នឹងហើយយើងកំពុងតែទៅធ្វើការបាទកំពុងធ្វើការឲ្យគាត់ទៀតបាទហើយដល់សាច់ញាតិគេដឹងដំណឹងយើងគេយំហ៊ូគេថាអ៊ំស្លាប់ពុកគាត់នឹងស្លាប់មិនអស់ចិត្តទេគាត់មានរឿងវិបត្តិចេះកូនចៅចេះដដើមទ្របគ្នាចេះអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យវាថាអ្នកដែលទទួលបានដឹងវិញ្ញាណហ្នឹងណាចង់ឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគ្រូគាត់ដឹងសាច់រឿងអស់ហើយគាត់ជួយដោះស្រាយគាត់ប្រាប់ទៅថាអ៊ំហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យកូននេះប៉ុណ្ណេះគាត់ចង់ឲ្យកូននេះធ្វើអញ្ចេះហើយកូនក៏គាត់ស្ដាប់តាមលោកពុកអីចឹងទៅហើយក៏មកវិញខ្ញុំក៏សួរគាត់បន្ថែមទៀតថាគ្រូមិនបានគ្រូដឹងថាអ៊ំហ្នឹងគាត់អ្នកស្លាប់ថាចាឯងមិនមើលរូបថតខ្ញុំមើលរូបថតមិនគ្រូបើខ្ញុំមើលមុខគាត់អត់ឃើញផងហ្នឹងណាមួយទៀតយើងទៅដល់កន្លែងបុណ្យសពផងបាទអញ្ចឹងហើយក៏គាត់ប្រាប់ថាអញដឹងគាត់មកប្រាប់អញថាគាត់អត់អស់ចិត្តចេះគាត់មានវិបត្តិចេះគាត់ទៅណាអត់កើតទេបើសិនជាគាត់ស្លាប់ហើយគាត់អារបៀបថាគាត់នៅវល់គាត់នៅតែគិតរឿងកូនចៅមិនត្រូវរើគ្នាអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាឲ្យវាត្រូវគ្នាទៅចែកដីវាប៉ុណ្ណេះចែកលុយវាប៉ុណ្ណេះចែកផ្ទះវាប៉ុណ្ណេះឲ្យវាត្រូវគ្នាឲ្យវាស្រស់ស្រួលគ្នាបានខ្ញុំទៅស្ងប់វាអញ្ចឹងអាបណ្ដាំចុងក្រោយតែគាត់ឈឺគាត់ស្លាប់ដោយជំងឺអញ្ចឹងគាត់អត់មានកម្លាំងណាទៅនិយាយប្រាប់កូនចៅទេហើយអត់បានរៀបចំទុកបាទអញ្ចឹងក៏គាត់និយាយថាគាត់ប្រាប់គាត់ឲ្យអ្នកដែលដឹងអ្នកដែលទទួលវិញ្ញាណនឹងបានគាត់ក៏មកប្រាប់អញ្ចឹងគ្រូក៏គាត់រាយរាប់តាមនឹងទៅហើយកូនចៅក៏គាត់ថាអូខេចេះខ្ញុំនឹងធ្វើតាមលោកគ្រូប្រាប់អញ្ចឹងវាគាត់តាក់តងគ្នាមិនយើងក៏អត់ដឹងដែរបងគ្រាន់តែបានដឹងថាព័ត៌មានថាគាត់អត់អស់ចិត្តជាមួយកូនចៅហើយគាត់មកក៏ហេតុការអីទៀតទេដូចជាអត់មានទេបងអត់មានទេចឹងហើយពេលដែលគាត់និយាយជាមួយគ្រូសាសពអីហ្នឹងគ្រូសាសពអត់ចំទាស់ហើយឬក៏របៀបថាខាងសពហ្នឹងគាត់របៀបថាឲ្យព្រោះថាអូគួរតែឲ្យកូននេះហ្មានកូននេះហ្មានអីហ្មានគឺគាត់មានបានផ្ដាំតាមលោកគ្រូបងមកយ៉ាគាត់ផ្ដាំគាត់ដូចថាគាត់មានដីមានផ្ទះមានស្រែអញ្ចឹងកូនគាត់3នាក់អញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ផ្ដាំថាកូនកបានដីកូនខបានផ្ទះកូនកបានស្រែចុះកូនក៏សុខចិត្តដែរពេលហ្នឹងអត់ចម្រុងចម្រាស់ទេបាទគាត់ថានិយាយទៅលោកពុកគាត់ប្រាប់មកលោកគ្រូប្រាប់ថានេះជាបណ្ដាំលោកពុកកូនត្រូវតែត្រាប់តាមបើសិនជាលោកពុកប្រាប់ហើយបើកូនមិនស្ដាប់លោកពុកក៏ទៅមិនបានស្ងប់ដែរបើសិនជាកូននៅតែចម្រុងចម្រាស់គ្នាកូននៅតែមិនត្រូវរើគ្នាទេក៏លោកពុកទៅមិនបានសុខដែរហើយមិនបាច់ធ្វើបុណ្យឲ្យលោកពុកទេព្រោះលោកពុកមិនទទួលបុណ្យពួកកូនតែមិនចោះសម្រងគ្នាទេចាតនអូខេអ្នកនរគ្នានេះគឺជាសាច់រឿងទី2ដែលកាមេរ៉ាគាត់បានចែកម្លែកអ្នកនរគ្នាយល់ឃើញមិនដែរអាចបញ្ចេញមតិយោបល់នៅខាង comment ដើម្បីឲ្យគ្នាយើងបានដឹងអញ្ចឹងbrother មានមួយរឿងទៀតអាចថែមបានទេមានបងមានសាច់រឿងទី3នេះវារៀងស្ទៀងសាច់រឿងទី2ដែរតែគាត់ថាវារៀងខ្លាំងជាងសាច់រឿងទី2អញ្ចឹងនៅម៉ោង2ល្បាក់ម៉ោង2ម៉ោង3ហ្នឹងតែវាយប់ហ៎បាទយប់ម៉ោង2ម៉ោង3យប់ហ្នឹងក៏គ្រូគាត់ខលហៅខ្ញុំដូចគ្នាគាត់ខលហៅហើយគាត់ប្រាប់ថារៀបចំខ្លួនចេញមកផ្ទះគ្រូមកត្រូវទៅព្រៃវែងដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់ថាមិនបាច់ហៅកម្លាំងទេព្រោះខាងសពគេមិនសូវជាមានទេគេវាថាគេលបាក់គេមិនមើលទៅវាមិនធូរធារពេកក៏មិនក្រពេកមកល្មមជុំអញ្ចឹងក៏គាត់ហៅខ្ញុំហើយថាទៅតែ2នាក់ទេហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំរៀបចំអ្វីហើយក៏បើកឡានជូនគាត់ទៅហើយគាត់ពេលហ្នឹងគាត់សម្រានដូចគ្នាគាត់សម្រានហើយខ្ញុំក៏ជិះទៅស្រាប់តែខ្ញុំទៅតាមផ្លូវមានសត្វឆ្កែមួយវាហត់មកតម្រង់រឡានហ្មងខ្ញុំនឹកចាំពាក្យគាត់និយាយគាត់ថាបើឃើញអីជិះបុកទៅខ្ញុំក៏ជិះបុកឆ្កែពឹងហើយខ្ញុំមើលកញ្ចក់ខាងក្រោយអត់ឃើញឆ្កែទេហើយខ្ញុំក៏ចង់ឈប់មើលដែរតែខ្ញុំអត់ហ៊ានវាថាយើងបុកហើយយើងចង់មើលសពឆ្កែហ្នឹងវាមិនវានៅរស់ឬមួយក៏មិនឯងបុកម៉ាំងទៅអត់មានលឺស្រែកទេអត់មានអារបៀបឡានបុកផាំងអីឆ្កែស្រែកអត់មានទេណាបុកប៉ាំងអីវាលឺតែប៉ាំងហ្នឹងអីវាទៅ smooth ហ្មងធម្មតាលឺអេអញ្ចឹងហើយបាទវាអត់និយាយទៅវាអត់មានលឺអីហើយឡានក៏អត់មានចាក់ចម្រៀងអីដែរព្រោះគ្រូក៏កំពុងសម្រានយើងមិនហ៊ានរំខានគាត់
ក៏ទៅទៀតហើយដល់ផ្លូវមួយផ្លូវហ្នឹងវាស្រែសងខាងហើយមានតែមួយផ្លូវជីមកតែទៀតមកផ្លូវហ្នឹងហើយចាប់ ជីទៅធម្មតាយើងតកង់យើងភ្នែកយើងត្រូវ focus លើផ្លូវយើងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំទៅរហូតមកកតុយភ្នែកហ្នឹងខ្ញុំឃើញខាងឆ្វេងមកកតុយភ្នែកហ្នឹងឃើញមានបរោះម្នាក់លបាក់ខ្ទង់20ជាង25 26អីហ្នឹងគាត់ដើរវាថាដើរស្របឡានយើងជីទៅអញ្ចឹងគាត់ដើរទៅអញ្ចឹងដូចគ្នាតែគាត់ដើរធម្មតាពាក់អាវសខោខ្មៅដូចបងអធិការអញ្ចឹងតែគាត់ពាក់អាវសខោខ្មៅដល់ពេលគាត់ដើរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាគីឡូអ្នកភូមិអីគេដើរអញ្ចឹងតែគាត់ថាកន្លែងហ្នឹងវាមានផ្ទះតិចដាច់ស្រយាលហ្មងមានតែវាលស្រែទៅទៀតស្រាប់តែជីទៅនិយាយទៅផ្លូវហ្នឹងវាទៅត្រង់រហូតជីទៅទៀតឃើញដើរមកបញ្ជ្រះម្ដងដើរមកបញ្ជ្រះឃើញស្ទង់អាវសខោខ្មៅថាចុំអេឬសុកភូមិនេះអីក៏ចៃដន្យហ្នឹងឃើញវាថាឃើញមនុស្សពីរតែពាក់អាវសខោខ្មៅដូចគ្នាដល់ពេលថាចៃដន្យហ៎ឃើញអាវសខោខ្មៅស្រាប់តែមកគៀកចាប់អារម្មណ៍ផ្លៃព្រោះពេលយើងជិះទៅចេះយើងឃើញចំហៀងឃើញមុខគាត់ចំហៀងដល់ពេលគាត់ដើរមកចេះយើងឃើញមុខពេញចឹងថាចុំមនុស្សតែមួយដល់ពេលហើយវាថាវាធ្វើឲ្យយើងគាំងខ្លួនឯងដល់ពេលហើយអត់ហ៊ានជន់ក្រាលឿនទេណាវាថាយើងជន់ក្រាអញ្ចឹងទៅយើងក៏ប្រឡែងមកវិញហើយវាទៅសឹមហើយយើងពងតែភ័យហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសម្រួលអារម្មណ៍ខ្លួនឯងក៏ទៅទៀតមកស្ទុះដល់ផ្លូវមួយផ្លូវហ្នឹងវាថាដូចផ្លូវមាត់ស្ទឹងអញ្ចឹងវាមានដើមម្សៅដោះជ្រងចាក់មកជាហៀងផ្លូវខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងហើយដល់ពេលផ្លូវហ្នឹងវាងឹតពេកក៏កាច់លមីចោលប៉ក់តែកាច់លមីចោលជីបានប្រហែលជា100ម៉ែត្រទៅ200ម៉ែត្រនៅលើបែងដែរមើលរឿងខ្មោចនឹងនៀតលងលើចុងអាស័យបាទហើយដែលលើគេនិយាយថាខ្មោចលងលៀនដល់ដីហ្នឹងរ៉ូបសវាមិនមែនជាកណាត់សដូចយើងគ្របសពទេណារ៉ូបសរ៉ូបរបៀបរ៉ូបមនុស្សស្រីវែងរ៉ូបមនុស្សស្រីពាក់គេយប់បាទរ៉ូបសអញ្ចឹងទៅសក់វែងវែងតម្លាក់មកឃើញតែមកកណាត់មុខអញ្ចឹងឯងហើយអណ្ដាតធ្លាក់ចង់1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រទេហ្នឹងច្បាស់មកវឹបមុខហ្នឹងនិយាយទៅកាច់តែមីចោលអាភ្លើងឡានហ្នឹងវាបាញ់ឡើងលើនិយាយទៅនៅលើចុងអាស័យហ្នឹងនឹងអង្គុយនៅលើហ្នឹងហើយតម្លាក់សក់អញ្ចឹងហើយលៀនអណ្ដាតមកហើយសម្លឹងមើលយើងអញ្ចឹងសម្លឹងមើលយើងទៅអាផ្លូវហ្នឹងវាកោងទៀតអញ្ចឹងសម្លឹងមើលយើងហើយខ្ញុំក៏និយាយថាខ្ញុំភ័យដែរខ្ញុំក៏ប្រឡែងហ្គាហើយខ្ញុំដៃឆ្វេងហ្នឹងកាន់ចង្កូតដៃមួយកេះគ្រូឲ្យគាត់ជាយាមងើបក៏ប៉ុន្តែគាត់និយាយថាគាត់កំពុងតែទៅគាត់គេងលក់ហើយក៏ដាស់គាត់ងើបគាត់តាមដំណើរហើយក្នុងចិត្តណាមោតស័ក្តិរហូតស្រាប់តែជិះទៅរហូតដល់វត្តមួយតែឈប់កុំតន់ដល់វត្តដល់ពេលដើមអាស័យនៅគៀនផ្លូវតែយើងជិះហួសចឹងទៅបាទតែនៅឃើញនៅនឹងជាប់រហូតទៅនៅវាថាយើងជិះទៅផុតទៅឃើញនឹងអង្គុយនៅហ្នឹងជិះតែគាត់ហាងងាកមើលយើងរហូតទៅងាកមើលតាមកតុយឡានយើងរហូតថាយើងក៏ជិះហួសចឹងទៅបាទជិះហួសចឹងទៅហើយខាងគូក្រោយហ្នឹងដឹកមកឈប់គាត់ថាខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថាឡានដែលខ្ញុំបើកហ្នឹងឡានមកបាំងឡាន pick up បាទចាឡានមានគូក្រោយចឹងដាក់មកឈប់មានផ្កាមានជើងជាមកស្អាតបាទដល់ពេលហើយខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអីតែមកពីយើងមានអាគ្រឿងអស់ហ្នឹងតែគេមកតាមយើងឬមួយក៏មិនជិះទៅដល់ភូមិមួយសិនរបៀបថាភូមិនិយាយទៅដូចភូមិបុរាណហ្មងមានតែកង់ហើយណាតេះគោឯងហើយភូមិផ្លូវភូមិហ្នឹងផ្លូវបេតុងទៀតមិនមែនផ្លូវតេះគោទេគាត់ថាផ្លូវបេតុងហ្នឹងផ្លូវឡានចូលឆ្អៀតមកផ្លូវបាទមកផ្លូវទៅអញ្ចឹងឡានចូលឆ្អៀតតែថាម៉ូតូពីរជិះប្រជ្រះគ្នាអាចនឹងប៉ះវារបៀបថាវាផ្លូវវាទូចមែនតើហើយមានតែកង់ហើយនឹងអាតេះគោទេអត់មានម៉ូតូមានអីទេហើយអ្នកភូមិស្ងាត់ជ្រាបអត់ទៅនើបហ្នឹងឯងដូចរបៀបថាដូចយើងត្រឡប់ទៅក្រោយវិញដូចសម័យដើមអញ្ចឹងវាអត់ទាន់មានឡានអត់ទាន់មានម៉ូតូមានតែកង់តែគោខ្ញុំឆ្ងល់ក្នុងចិត្តថាវិញផ្លូវឬមួយក៏មិនព្រោះធ្លាប់យើងពីមុនដោយវគ្គ2ខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំវិញផ្លូវតាម Google Map ស្រាប់តែគិតខ្លួនឯងថាវិញផ្លូវឬមួយក៏មិនដល់ពេលឲ្យដាស់គ្រូក៏គាត់ងើបមកសួរថាគ្រូខ្ញុំជិះតាមភូមិហ្នឹងត្រូវអត់ព្រោះតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់មកភូមិហ្នឹងដូចកន្លែងហ្នឹងអត់មានភូមិអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំ
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជីខុសហើយខ្ញុំដាក់ក៏ដាស់គាត់ថាទៅត្រង់ទៀតទៅកុំបកក្រោយថាឲ្យទៅត្រង់ទៀតទៅកុំបកក្រោយស្រាប់តែទៅត្រង់ទៀតថាគ្រូអត់កើតទេខ្ញុំសុំ Google Map មើលទៅគាត់ក៏ហុចទូរស័ព្ទគាត់ហ្នឹងឲ្យមើល Google Map ហ្នឹងឲ្យទៅត្រង់មែនទៅត្រង់រហូតស្រាប់តែទៅដល់ខ្ញុំឈប់ឡានហ្នឹងគាត់ថាមិនទៀតអីខ្ញុំជួបមុងខ្មោចដដែលដល់ពេលខ្ញុំរៀបនឹងចោះថាមើលព្រោះវាដល់មុងខ្មោចហ្នឹងវាមានផ្លូវទៅត្រង់ហើយវាបត់ខ្ញុំរៀបនឹងចោះថាមើលផ្លូវទៅខាងមុខហ្នឹងទៅបានទៀតអត់ខ្ញុំក៏បើកទ្វារឈប់ហើយបើកទ្វារក៏ខ្ញុំដាក់ជើងឆ្វេងចុះព្រោះចាប់ដៃខ្ញុំជាប់ហ្មងគាត់ចាប់ដៃខ្ញុំជាប់ហ្នឹងថាចិត្តឯងទៅណាខ្ញុំចោះមើលផ្លូវតិចគ្រូព្រោះខ្ញុំខ្លាចទៅមុខហើយផ្លូវទូចផ្លូវអីខ្ញុំមើលអត់ឃើញព្រោះឡានpick up វាខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចមើលផ្លូវអត់ឃើញខ្ញុំចោះទៅមើលផ្លូវឲ្យហើយព្រោះវាផ្លូវវាស្រែអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចវាមានក្លុកមានអីអញ្ចឹងគាត់ថាកុំចោះហើយចោះបញ្ហាគាត់ថាឡើងមកវិញខ្ញុំក៏បិទទ្វារមកវិញហើយគាត់មកស្ទុះគាត់បិទភ្នែកគាត់ថាគាត់សមាធិគាត់បិទភ្នែកមកស្ទុះហើយគាត់ថាបកក្រោយវិញបកក្រោយមានផ្លូវបត់ឆ្វេងទេគាត់អត់មើលទូរស័ព្ទទេគាត់មាន Google Map មើលខ្ញុំបកក្រោយហើយខ្ញុំបត់ឆ្វេងបន្ទាប់មកទៀតគាត់ថាឡើងតាមផ្លូវបេតុងហ្នឹងគាត់និយាយ Google Map នៅយើងមើលតែគាត់អ្នកប្រាប់ផ្លូវយើងគាត់ទៅជាច្អល់ប្រាប់បត់អានេះបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំចេះនិយាយទៅគាត់ច្បាស់ជាង Google Map អត់បកកាយមួយគាត់ទេអត់និយាយទៅយើងអត់បកកាយមួយគាត់ព្រោះពេលហ្នឹងគាត់អះអាងអីហ្នឹងគាត់ថាគុំចុះនិយាយទៅអីទាំងអស់ទុកឲ្យគាត់អ្នកធ្វើគាត់ប្រាប់ផ្លូវយើងចេះឆ្វេងស្ដាំណាតែទៅដល់ផ្លូវធំមួយដល់ផ្លូវធំហ្នឹងគាត់ត្រូវជាមួយនឹង Google Map ហ្នឹងថាឥឡូវអញដេកហ្នឹងគាត់ប្រាប់ឥឡូវអញដេកហ្នឹងស្រាប់តែខ្ញុំជីកទៅត្រង់តាម Google Map ដល់ផ្លូវបត់ឆ្វេងមានវងមូលមួយហ្នឹងបត់ឆ្វេងហើយបត់ស្ដាំជួបវត្តមួយដល់វត្តហ្នឹងផ្លូវមិនធំហ្មងទេវាថាផ្លូវវាប្រព័ន្ធផ្លូវបេតុងយើងធម្មតាវាតែវាផ្លូវដីស្រាប់តែខ្ញុំទៅដល់ផ្លូវដីហ្នឹងជិះអែបតាមលំងវត្តស្រាប់តែឃើញបងប្រុសមួយដែលឃើញមកពីរដងហ្នឹងអង្គុយនៅលើលំងវត្តហ្នឹងអាវសខោខ្មៅហ្នឹងអង្គុយនៅលើលំងវត្តហ្នឹងមិនធម្មតាគាត់អង្គុយគាត់កាន់ក្បាលគាត់អង្គុយលើលំងវត្តគាត់អង្គុយអញ្ចឹងដៃឆ្វេងកាន់ក្បាលគាត់ហ្មងគាត់កាន់ប្រយោអញ្ចឹងយើងជិះឡានទៅអញ្ចឹងក្បាលហ្នឹងងាកមើលតាមយើងអញ្ចឹងងាកមើលតាមយើងអញ្ចឹងហើយមុននឹងយើងផុតញ៉ាំដាក់យើងសិនទៅភ្នែកស្រស់ហ្មងស្រស់តែគាត់ថាមិនមែនដូចក្នុងរឿងកាន់មកមានឈាមមានអីវាអត់មានទេវាថាវាទៅវាស្មើ smooth ហ្មងដូចយើងកាត់กระดาษអញ្ចឹងយ៉ាឃើញស្មើហ្មងកាន់ឲ្យយើងឃើញអញ្ចឹងហើយទៅអញ្ចឹងហើយនិយាយត្រង់ពេលហ្នឹងរឹងដូចកកអញ្ចឹងគៀងហ្មងពេលហ្នឹងរឹងដូចកកអញ្ចឹងហើយជើងយើងចង់បន្ថែមលម្អឿនក៏មិនកើតយើងចង់ដកជើងចេញក៏មិនកើតវាថាយើងទៅអញ្ចឹងយើងហើយវាថាយើងគៀងហ្មងដល់ពេលចាប់ផ្ដើមសម្រួលអារម្មណ៍ខ្លួនឯងយើងមានអីទៀតយើងក្នុងចិត្តយើងតែងធរហ្នឹងញ៉ាំមោទស័ក្តិជាប់រហូតដល់ចិត្តដល់រោងបុណ្យខ្ញុំក៏ប្រាប់ខ្ញុំសួរគ្រូថាគ្រូឥឡូវខ្ញុំមកចិត្តដល់ហើយឥឡូវត្រូវចូលហ្មងឬមួយក៏មិនចូលទៅខ្ញុំក៏រៀបចំលើកមឈូសលើកអីចុះមកហើយវារៀងភ្លឺណាព្រោះពេលហ្នឹងទៅទៀតភ្លឺរៀងភ្លឺអីដល់ពេលទៅដល់គ្រូគាត់ថាលើកចុះហើយថាអីទៅដេកទៅចាំអញធ្វើកិច្ចធ្វើអីហើយចាំអញដាស់ក្រែនៅក្រោមផ្ទះតែផ្ទះមួយទៀតធ្វើកម្មវិធីសពអាផ្ទះមួយទៀតនៅទល់មុខសពនៅផ្ទះទល់មុខផ្ទះសពហ្នឹងមានក្រែអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទៅដេកនៅទល់មុខផ្ទះសពហ្នឹងទៅគេងស្រាប់តែខ្ញុំយកសពខ្ញុំកំពុងគេងលើក្រែហ្នឹងគេងស្រាប់តែមានអ៊ំប្រុសម្នាក់គាត់ដើរមកដល់គាត់សួរខ្ញុំអូនណៃមកពីណាអាបៀបថាយើងប្លែកមុខអ្នកភូមិប្លែកមុខអញ្ចឹងគាត់សួរអូនណៃមកពីណាដល់ពេលគាត់សួរខ្ញុំថាខ្ញុំមកពីភ្នំពេញខ្ញុំមកធ្វើកម្មវិធីបួងសពឲ្យគេណៃមកបានអ្នកខ្ញុំមកពីអ្នកគ្រូណៃមកដល់យូរខ្ញុំមកដល់យូរដែររបៀបថាយើងយកសពតែយើងឆ្លងឆ្លើយមួយគេបានស្រាប់តែគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់សួរថាណៃមានឃើញក្មួយអ៊ំអត់ណៃមានឃើញក្មួយអ៊ំអត់ខ្ញុំទៅមកពីភ្នំពេញអមៃសួររកក្មួយចឹងខ្ញុំមិនដឹងក្មួយអមៃណាមុខមិនខ្ញុំអត់ស្គាល់ហ្មង
ខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេហើយក៏គាត់ត្រឡប់សំណួរមកវិញថាអនឯងដឹងអ៊ំមកជាមួយអនឯងអត់គាត់ត្រឡប់សំណួរមកវិញថាអនឯងដឹងអ៊ំមកជាមួយអូនឯងអត់មកជាមួយមិនបើខ្ញុំជីក្នុងឡានតែ2នាក់គ្រូហ្នឹងហើយមានយកអនឯងមកពីណាអនឯងដឹងអ៊ំមកជាមួយអនឯងអត់គាត់សួរត្រឡប់ដែរហ្នឹងគាត់ស្រែកដាក់យើងដល់ពេលគាត់សួរយើងនៅតែប្រកែកមួយគាត់ថាមកតែ2នាក់អញមកមួយឯងអញដេកក្នុងមឈូដល់ពេលហើយរៀងភាំងហើយចាប់ផ្ដើមភ័យក្នុងយល់សពហ្នឹងភ័យដល់ពេលហើយថាហើយមានឃើញក្មួយអញអត់គាត់សួរមកវិញហើយមានឃើញក្មួយអញអត់ខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំមិនដឹងទេមួយអញអាមួយកបត់ក្បាលហ្នឹងគាត់សួរយើងអញ្ចឹងថាក្មួយអញអាមួយកបត់ក្បាលហ្នឹងមានឃើញអត់ស្រាប់តែពេលហ្នឹងញាក់មកវិញហ្មងញាក់មកបាច់ញើសស្រាក់ពេញខ្លួនហ្មងបាច់ញើសប៉ុនកពតស្រាប់តែបើភ្នែកឡើងទៅលុបមុខលុបអីហើយគ្រូហៅឡើងមកធ្វើកិច្ចហើយយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យកូនចៅគេដុតធូបអីកម្មាទោសអីចឹងដល់ពេលធ្វើកិច្ចធ្វើអីហើយស្រាប់តែអត់បានចារអារម្មណ៍ឬរូបថតស្រាប់កលេចមើលរូបថតចុំអ៊ំហ្នឹងអ៊ំដែលបញ្យល់សពហ្នឹងបាទនិយាយថាគាត់ស្លាប់ហើយគាត់មកបញ្យល់សពឲ្យយើងឃើញហ្មងយើងមកដល់ផ្ទះគាត់បញ្យល់សពឲ្យយើងឃើញហ្មងរបៀបថាគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ឲ្យយើងដឹងថាយើងគាត់នឹងស្លាប់ហើយគាត់មករកក្មួយគាត់មកពីពេញមួយបងយើងដឹងមកជួយគាត់ដឹកមកជួយឲ្យគាត់មិនដឹងថាគាត់ឡើងពីពេលណាខ្ញុំអត់ដឹងមកដល់ឬមួយក៏ឡើងមកដល់មុខផ្ទះគាត់ឬមួយក៏ឡើងមកដល់ផ្លូវចូលភូមិគាត់ឡើងក៏មិនដឹងព្រោះពេលនឹងវាជួបរឿងច្រើនពេកយើងភ័យដែរជួបតាំងពីខ្មោចកមុតក្បាលផងជួបតាំងពីស្អីលើចុងអាស័យទម្លាក់ដាតមកផងហើយក្នុងហ្នឹងមានមឈូសរបស់គាត់ដល់ពេលគាត់សួររកក្មួយគាត់ដល់ពេលយើងរបៀបថាយើងបលឹមឡើងយើងភ្ញាក់ទៅកលេចឃើញរូបថតគាត់យើងសក់បដ ாய் យើងឃើញថាចុំអ៊ំលេងមកថាស្លាប់ភ្លាមមិនទាន់បានដាក់ចូលមឈូសផងមកបញ្យល់សពឲ្យយើងឃើញអីបាទសួររកក្មួយស្រាប់តែធ្វើកិច្ចធ្វើអីហើយចំអះទឹកលាងសពយើងអីហើយឲ្យកូនចៅកម្មាទោសលាងសពយើងអីហើយលើកសពចូលមឈូសបិទកំហប់ហើយឃើញរបៀបថាដឹងថាគាត់ស្លាប់ហើយហ្នឹងយើងឃើញរូបថតគាត់ហើយបិទកំហប់ហើយមានអារម្មណ៍ថាភ័យដែរតែក៏ប្រាប់គ្រូថាគ្រូយប់មិញគាត់លេងខ្ញុំមកបញ្យល់សពខ្ញុំចេះស្រាប់ថាអត់អីទេចាំទៅវិញគ្រូធ្វើកិច្ចឲ្យស្រាប់តែខ្ញុំអង្គុយគៀនមកឈូសសពហ្នឹងតុកគោះមកឈូសខ្មោចដែលអ៊ំហ្នឹងគាត់ស្លាប់ហ្នឹងគាត់គោះមកឈូសគាត់គោះដូចយើងគោះទ្វារអញ្ចឹងគោះមកឈូសតុកខ្ញុំថាខ្ញុំស្រែកហ្មងខ្ញុំថាគ្រូខ្មោចគោះមកឈូសគាត់ថាអីគេខ្មោចគោះមកឈូសខ្មោចដែលស្លាប់ហ្នឹងគាត់គោះមកឈូសខ្លួនឯងដល់ពេលហើយម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងម្ចាស់សពមុនសពហ្នឹងក៏គាត់ឆោឡោមកមើលម៉ោងប៉ុន្មានពេលម៉ោង8ហ៎បង8យប់8ព្រឹក8ព្រឹកយើងធ្វើកម្មវិធីហើយចេញហ្នឹងម៉ោង9ម៉ោង10ដល់ពេលគាត់គោះមកឈូសហើយថាកុំត់លឺពេកគ្រូគាត់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងថាកុំត់លឺពេកចាស់ផ្ទះគេបោលឆោឡោមកមើលដល់ពេលហើយគាត់ទៅដល់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ធូបសុំកម្មាទោសគាត់ថាអ៊ំបើសិនជាមានកន្លែងណាអ៊ំមិនពេញចិត្តអ៊ំបកាយប្រកាន់អីសុំកុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំភ័យខ្ញុំខ្លាចស្រាប់តាហើយដល់ពេលហើយគ្រូថាឥឡូវឯងបាច់នៅលើទៅក្រោមដេកវិញគាត់ចោះដល់ចដាហ្នឹងក្រែមិននៅមុខហ្នឹងចោះចេញពីចដាលើផ្ទះហ្នឹងលេងអ៊ំហ្នឹងឈរនៅមុខក្រែហ្នឹងហ្មងឃើញឈរនៅមុខក្រែហ្នឹងហ្មងច្អល់មុខយើងឯងឃើញក្មួយអញអត់ជួយទេស្វះហ្មងអូឯងឃើញក្មួយអញអត់ដល់ពេលហើយបើយើងឃើញអញ្ចឹងគាត់និយាយថាបើផ្លឹបបាត់ទៅវិញហ្មងគាត់ឃើញហើយបាត់ទៅវិញហ្មងដូចបាំងកាយហ្នឹងតែលោកគ្រូនៅនឹងដែរអត់គាត់ឃើញទេគាត់និយាយថាគាត់នៅខាងក្នុងខ្ញុំចេញមកខាងក្រៅហើយអូខេគាត់នៅខាងក្នុងគាត់ថាអោឲ្យចុះទៅដេកទៅចេញមកកម្មចរាឃើញស្រស់នៅហ្នឹងហ្មងខ្ញុំនិយាយក្នុងចិត្តថាអ៊ំបើសិនជាអ៊ំបើលេងអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំអាចដាច់ខ្យល់ទៅមួយអ៊ំហើយបើគាត់លេងមកដល់យើងគាត់ស្រែកគាត់សួរក្មួយគាត់ហើយដល់ពេលដំណើរសាច់រឿងទៅថាក្មួយហ្នឹងគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គាត់ស្លាប់ដោយសារឡានរបៀបគាត់បុកទៅដាច់ក្បាលយកហ្មងឡានដឹកដីរបៀបមករបៀបធម្មតាក្មេងស្ទៀវចាក់ជ្រែចុះជ្រែឡើងឡានមកអុបបុកម៉ាំងដាច់ក្បាលយកហ្មងហើយ
គាត់និយាយថាគាត់ឆ្លាញ់ក្មួយគាត់ហើយដល់ពេលគាត់ក្មួយស្លាប់ចឹងទៅគាត់ក៏ចាប់ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺគាត់ចាប់ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយក៏គាត់និយាយថាគាត់ស្លាប់ទៅគាត់នៅអាឡោះអាឡៃអារម្មណ៍វល់វល់មួយក្មួយគាត់ឆ្លាញ់ក្មួយគាត់អត់មានកូនទេអញ្ចឹងគាត់ក្មួយដូចកូនគាត់អញ្ចឹងគាត់ឆ្លាញ់បាទអញ្ចឹងក្មួយចង់បានអីទិញឲ្យចង់បានម៉ូតូទិញម៉ូតូចង់បានទូរស័ព្ទទិញទូរស័ព្ទអញ្ចឹងផ្គាប់ចិត្តក្មួយឆ្លាញ់ដូចកូនអញ្ចឹងដល់ពេលក្មួយស្លាប់បាត់ទៅគាត់ខូចចិត្តបាទខូចចិត្តចាប់ផ្ដើមឈឺពេលស្លាប់ទៅហើយក៏នៅតែរកក្មួយទៀតបាទតែយ៉ារីនចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនេះអត់ក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែរតាមទស្សនាតុកលើ background នេះអត់ឃើញទេបងរឿងដឹកមឈូសទៅពេលយប់ចាអាចារ្យភ្លុកមិនលាប់និយាយដែរចានិយាយទៅគឺមានអ្នកតាមឲ្យតែដឹកមឈូសពេលយប់គឺមានអ្នកដែលអាណាថាគឺគេចង់ទៅពីពងហោផ្ទះហ្នឹងហើយគេជាផ្ទះគេចង់មានផ្ទះហើយគឺឲ្យតែដឹកមឈូសយប់គឺអញ្ចឹងមកហើយកម្រឮថាគេដឹកមឈូសយប់ហ្នឹងហើយតែដល់ពេលប្រាដើមិញដឹកមឈូសយប់ជួបហេតុការណ៍ហ្នឹងប្រហែលជាអាចនឹងមានភាគរយនឹងពិតមែនបាទនឹងតាមដំណើរតគ្នាបាទតែខាងបងអត់មានតំណមអីដឹកយប់ទេឲ្យតែនេះអញ្ចឹងមានការគឺយើងប្រញាប់ទៅចេញព្រៀងហ្មងទៅបាទឲ្យតែមានការឲ្យតែមានខាងណាខាងណីគាត់ហៅអញ្ចឹងត្រូវចេញយើងចេញទៅមកយើងបាទតែអាចខ្ញុំដូចបងអធិការនិយាយមិញអញ្ចឹងអាចនឹងលោកអ៊ំគាត់ដឹងមុនរបៀបថាគាត់អាចដឹងថាវិញ្ញាណផ្សេងនឹងចង់បានផ្ទះគាត់អញ្ចឹងគាត់មកតាមគាត់ថាអញមកនៅក្នុងមឈូសហ្នឹងអញមកមួយហ្នឹងអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធមួយគ្នាអញ្ចឹងអូខេព្រោះខ្ញុំគិតថាដោយសារលោកគ្រូគាត់បកកែជំនាញអីចឹងទៅដឹកមកណាក៏បានដែរមិនដូចចាភ្លុកគាត់មានអីគាត់យល់វាធុបបីសៃហ្នឹងធុបបីសៃអញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ានដឹកយប់អញ្ចឹងប្រហែលជាលោកគ្រូបងគាត់អតីតចៅអធិការវត្តផងអញ្ចឹងគាត់មានវិធីច្រើនគាត់ដឹងច្រើនចុះគាត់បញ្ជូនមែនខ្ញុំភ្លេចសួរបងប្រហែលជា30ជាង40អូក្មេងដែរបាទក្មេងខ្ញុំស្មានបញ្ជូនគាត់ច្រើនអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ជាមួយនឹងសាច់រឿងទី3របស់បងខេមរាហើយដោយបងអធិការគាត់និយាយដែរអញ្ចឹងថាកម្មវិធីពួកយើងគាត់ជាកម្មវិធីកំសាន្តនេះកំសាន្តបែបរន្ធត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនរគ្នាដាច់ខាតត្រូវតែជឿហើយម្នាក់នេះនិយាយមិនប៉ិតអ្នកនោះនិយាយប៉ិតមិនមែនអញ្ចឹងឯងគាត់ចាប់ទុកវាជាកម្មវិធីកំសាន្តបែបរន្ធត់ប៉ុណ្្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយសាច់រឿងទី4នេះវារៀងជាដូចជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំអាចចងចាំវាអត់ភ្លេចទេចាបាទក្នុងកន្លងពេលធ្វើការហ្នឹងធ្វើការលើកសពហ្នឹងអាចថាវាជាកំហុសបច្ចេកទេសនៃក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំក៏បានដែរធម្មតានៅពេលដែលយើងយកមកឈូសទៅយើងចាប់ផ្ដើមរៀបបិទកស៊ូសិនយើងបិទកស៊ូហើយបានយើងរៀបចំតុបតែងក្តារតាមក្រោយដើម្បីយើងបិទកស៊ូហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យបង្ការទី1កុំឲ្យសពដែលមិនបានចាក់ថ្នាំគាត់ហៀទឹករងៃចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាចេញមកខាងក្រៅធម្មតាមកឈូសឈើវាជ្រាបវាអត់អាចជាប់បិទដូចកាវទេដូចជ័រអញ្ចឹងវាជាប់តែឈើវាជ្រាបអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគេធ្វើមកឈូសអញ្ចឹងទៅវាមានប្រហោងមានអីអញ្ចឹងយើងបិទកស៊ូការពារដើម្បីកុំឲ្យវាជ្រាបតែសពមកកន្លែងហ្នឹងអាចថាវាជាកំហុសបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមការងារពួកខ្ញុំកឹបមកឈូសហ្នឹងកឹបកស៊ូនឹងមកឈូសហ្នឹងដល់ពេលយើងកឹបខុសទៅទាញវាមកវិញដើម្បីកឹបម្ដងទៀតតែដល់ពេលទាញទៅវាលហែកហើយកឹបហើយកឹបហើយតែគាត់ថាវាខុសកន្លែងហ្នឹងបន្តិចហ្នឹងទាញមកលហែកក៏សម្រាប់ចិត្តថាដាក់ទៅអីទេបាទដាក់ទៅមិនអីទេស្រាប់តែទៅដល់ឃើញសពនិយាយទៅស្មាតទោសឃើញសពហ្នឹងខ្ញុំអាណិតហ្មងគាត់ចាស់ហើយគាត់ខ្ទង់ជាង60 70ហើយគាត់គេងស្លាប់គាត់វាមិនមែនគេងស្លាប់វាថាអង្គុយស្លាប់ហ្មងចាស់ទុំគាត់បាទគាត់ចាស់ទៅទុំឈូសអត់មានជំងឺអីទេគេងទៅស្លាប់គាត់អត់ឈឺអីទេគាត់អត់ឈឺអីសោះហ្មងតាមសួរនាំអ្នកភូមិអ្នកនៅចិត្តហ្នឹងគាត់អត់ឈឺអីសោះហ្មងនិយាយថាគាត់អង្គុយលើកៅអីចឹងកៅអីរបៀបកៅអីដូចប៉ាអ៊ីមនុស្សចាស់បាទគាត់គេងស្លាប់ចឹងដៃគាត់ដាក់លើកន្លែងដាក់ដៃកន្លែងដាក់ដៃរបស់ប៉ាអ៊ីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងរឹងទៅអញ្ចឹងជើងអីទៅអញ្ចឹងទាំងអស់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំលើកមកឈូសឲ្យដបងអត់តន់ឲ្យក្លិនទេហើយក៏ខាងក្រុមគ្រួសារសពហ្នឹងក៏គាត់អត់មានសមត្ថភាពក្នុងការចាក់ថ្នាំដែរតែដល់ពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់រឹងបានគេគ្រប់គ្នាដឹងតែគាត់ស្លាប់
ហើយគេហៅក្រុមការងារពួកខ្ញុំមកខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមលើកមឈូសចូលសពចូលអីហើយស្មាទោសដល់ពេលដែលដាក់គាត់ចូលមឈូសដៃគាត់នឹងដាក់អត់ចូលទេកញ្ញាញ៉ាំចេះខ្ញុំត្រូវក្រុមការងារពួកខ្ញុំត្រូវពុតដៃគាត់លេងពុតដៃមកលេងនិយាយថាពុតមកវាផ្្លាត់ទៅចេះវិញគាត់ផ្្លាត់មកលើកដៃស្ពះស្មាទោសអ៊ំអើយធ្វើមិនអ៊ំផុតទៅវាដាក់វាមិនចូលផ្ទះរបស់អ៊ំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែពុតដៃអ៊ំពុតដើម្បីដាក់ឲ្យចូលពុតមកហើយបានជាប់ហើយនៅធ្វើអាដៃចេះទៀតយើងដាក់ផ្កាដាក់ទៀនដាក់ធូបអញ្ចឹងនៅធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយតម្រាំតែពុតបានវេទនាណាស់ស្មាទោសឃើញគាត់ស្លាប់នឹងហើយខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំទៅច្រើនរងមែនទែនឃើញគាត់ស្លាប់វេទនាហ្មងនិយាយថាកូនចៅក៏មិនដឹងអ្នកចិត្តខាងក៏មិនដឹងគាត់កេងស្លាប់តែឯងហ្មងអញ្ចឹងនៅផ្ទះហ្នឹងគាត់នៅតែឯងដែរគាត់នៅពីអ្នកចៅគាត់នៅពីអ្នកចៅហើយគាត់កេងស្លាប់អត់មានអ្នកណាដឹងទេអញ្ចឹងដល់ចៅមកពីធ្វើការវិញបានឆោឡោថាអូតាស្លាប់អញ្ចឹងបានហៅអ្នកភូមិអ្នកអីជួយធ្វើបុណ្យធ្វើអីទៅហើយនៅតែពីអ្នកចៅអត់មានលទ្ធភាពធ្វើអីធំដុំទេស្អែកឡើងក្រុមការងារមកម្ដងទៀតម៉ោង3ចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្មវិធីហៅប្រសងហៅអីបាំងស្គរហើយយើងលើកក្តារឡើងលើមេនខាងមេនហ្នឹងខាងអ្នកភូមិគេជួយណាបាទជាធម្មតាបើសិនអ្នកអត់អីគេអាចនឹងដុតឡហើយបាទអញ្ចឹងខាងមេនហ្នឹងអ្នកភូមិគេជួយទេហៅប្រសងហៅអីមកតែចាប់ផ្ដើមឲ្យក្លិនបដាហើយឲ្យក្លិនបដាដល់ពេលប្រសងមកដល់ប្រសងនៅគង់នឹងក្រៅសិនហើយកម្មវិធីគ្រូធ្វើកិច្ចធ្វើអីហើយប្រសងចូលទៅម្ដងប្រសងចូលទៅលេងប្រសងយកស្បងជីពោគ្រប់ច្រមុះហ្មងគាត់ទទួលយកក្លិននឹងអត់បានវាធំក្លិនពេកដោយសារអីខ្សប់អត់ចាក់ថ្នាំហើយទុកប្រហែលមួយថ្ងៃទៅបានឡើងក្លិនវាទុកតែមួយថ្ងៃឡើងក្លិនហ្មងនិយាយទៅឥឡូវណាមួយមិនដឹងគាត់ស្លាប់ពីការទៀតបាទគាត់ឡើងហឹងហ្នឹងបងតន់បាទហើយសម័យឥឡូវគីមីច្រើនវាអត់ដូចធម្មជាតិដូចយើងពីដើមអញ្ចឹងវាងាយនឹងក្លិនតន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលទទួលបានក្លិនប្រសងក៏យកស្បងជីពោហ្នឹងក៏គ្របច្រមុះផងគាត់សុទ្ធធွာបដាផងបាំងស្គរឲ្យហើយដល់វគ្គខ្ញុំម្ដងក្រុមការងារចូលទៅលើកមុនចូលទៅលើកហ្នឹងក្រុមវិញ្ញាណខណ្ឌសពហើយបានយើងលើកហ្នឹងចាប់ផ្ដើមឲ្យក្លិនមកហើយក្លិនខ្លាំងហ្មងក្លិនខ្លាំងចាប់ទៅដល់ឡើងលើមេនដល់វគ្គឡើងលើមេនខាងមុខត្រូវប្រទៀបអញ្ចឹងខាងក្រោយអ្នកកដាលត្រូវជួយលើកអញ្ចឹងខាងក្រោយលើកធ្វើម៉េចឲ្យស្មើអ្នកមុខគេប្រទៀបម៉េចយើងត្រូវលើកឲ្យស្មើអញ្ចឹងកុំឲ្យវាផ្អៀងតែអ្នកខាងក្រោយនឹងរៀងទៀបទៀតខ្ញុំកពុះប៉ុណ្ណឹងនៅរៀងទៀបព្រោះថាចដើមមែនវារៀងចោតឡើងលើអញ្ចឹងអ្នកខាងមុខគេប្រទៀបអស់ហើយអញ្ចឹងវានៅរៀងទៀបអញ្ចឹងខ្ញុំលើកវាអត់អស់ព្រោះលើកអស់ខ្លាចនឹងវាអារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងលើកមកល្មមដែលយើងអាចទប់សពបានដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ខ្ពស់ទៀបតិចតួចនិយាយចេះបាទតែបើសិនជាការណាយើងធ្វើឲ្យសពគេធ្លាក់គេអាចនឹងប្តឹងយើងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើណាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំលើកទៅវាអាកស៊ូហ្នឹងវានៅខាងក្បាលពួកខ្ញុំត្រឡប់វាឲ្យនៅខាងក្បាលពួកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាទៅដល់មេនហ្នឹងគេលើកក្បាលឡើងមុនអញ្ចឹងយើងជងជើងចុះក្រោមអញ្ចឹងបងដែលលឺគេនិយាយថាគេអត់ឲ្យគេងទៅខាងលិចបាទគេអត់ឲ្យគេងទៅខាងលិចព្រោះខាងលិចហ្នឹងជាទឹកសម្រាប់សពបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលដាក់មកក្បាលហ្នឹងវាមិនមែនទៅខាងលិចទេក្បាលហ្នឹងវាទៅខាងកើតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវលើកវាបវល់ឲ្យវាត្រូវទៅខាងលិចអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវនៅក្រោយវិញដល់ពេលដែលខ្ញុំទៅក្រោយលេងអាកន្លែងលហែកហ្នឹងវាមិននៅខាងក្បាលវាហូរទឹកមកហ្មងហូរទឹកមកដំបូងខ្ញុំគិតថាសัตว์ទេគិតថារបៀបដូចកលាតឬមួយក៏សម្អល់វាឡើងដៃយើងវាអាសាបស័យសាបតិចអាសាបដល់ពេលហើយមើលដៃមិនសัตว์ឡើងណាវាហូរមកយេវាហូរមកអញ្ចឹងមកអីតក់ហើយខ្ញុំព្រមធ្វើម៉េចឡើងឲ្យដល់លើសិនឡើងឲ្យដល់លើហើយបានខ្ញុំរត់ចុះមកលាងដៃញ័រជើងហ៎បងពេលហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំភ័យខ្ញុំគិតថាគឺធម្មតាចាស់ពីដើមគាត់និយាយថាទឹកចំណៃហ្នឹងដល់ពេលណាយើងប៉ះឬមួយក៏មិនអីមិនយើងអាចនឹងជួបរឿងអបញ្ញាគុលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចោះមកវិញខ្ញុំប្រាប់គ្រូថាគ្រូទឹកខ្មោចហៀប្រឡាក់ពេញដៃនេះថាឲ្យទៅលាងចេញទៅហើយនិយាយទៅគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងយើងដឹងថាគាត់ចង់មានន័យថាមិនអីតែយើងលាងចេញហើយដល់ផ្ទះគាត់ធ្វើកម្មវិធីឲ្យយើងទៀតក៏ខ្ញុំចោះមកលាងដៃលាងអីហើយ
Sẹp khu sẽ tí khóm Trong cả nghĩa chạp đam lang tập ba cầm rộm một chú Đam bay ao của xa sắp mơ mục chỉ lược trong krào Nia phém nè rút chân nhỏ lính Nhưng này cái thoả màn thiết bờ bị khăn mà lần Khăn phong hay hiết tất phong việc khó mơ hay tụi móm tại dân lang tập bao tiết dân khơi mục dân lang tới dân mẹn tuần tí dân bao ta cầm một lang bao cầm một hay dân tự tiên cả nát sọp nữa Với sẽ đấy mà xa đâu ba sẽ đấy mà xa đó khi ta đó khi còn đã ướt mơ ba này hay dân này bật tiệt Smarto sọp lông tắc mạch sọp quẩn chẳng hàm lấy slang nét có tranh tắc này hia tam mót hia tam chủ mọc nghiên tắc nghiên ấy Smarto khoảng mơ này vậy tới bà bạ tụi tôi mơ mong của cọ mơ vì có hàm ấy hia tắc máu ôi hay giờ ta khăn nữa khăn để nhung tụi tôi ba này cho bên đây nữa mà tất chiêng tôi nhung bắt khăn giờ tham khăn nữa mình nơi là chop nên chỉ mong là hốt đó ba nơi ta chop đất đam là năng là hốt ấy xẹp ta nhung hẹp cụ tha phố nhung tôi soi khăn chop là hốt phố có thưa cầm thì dương cắt thùng cắt ấy quạt như là sọc tâm miên sọc cối soi ấy chẳng quạt vô mà quạt soi oi dương trên tay quạt hồn mấy chân tay ba có tha ngay khỏi tiết bà sinh việc sắp để mình chặt năm á ở con trai mơ một hai chậm lực lăng bên tới đo lưng bên bạch bạc nữa thì việc ha ở con trai quật bơ khẳng cao mà hai có mấy pi bị tăng ba có mấy pi bị tăng bơ khẳng cao mà hai đo lưng mét nhưng chạm đặt đo lưng mét đo cam thi cái tầm lẽ ô chia cái bô chia mà chân nhưng 700 oi phù sa sập lăng ở đó chỉ đi đo chân nên thứ cách hóm hái bơ một chỉ lực trong roi hái lang lên bên đằng rồi. Tại tức là nghĩ boss shop để hô mà bả nưng, bả tập ra đời mà nè đứa còn mà nè tiệt đây. Bả tầng pin nè bọn nè cái nơi gần rồi á. Nè hàng gói bả tầng pin nè. Bả tầng pin nè, bờ nè cái đá hay nưng nè bốc buôn nè còn ăn bả đi. Chẳng nè nơi hàng cõi miên nhóm hay mà nè tiết còn bả được nhiều. Hay sôi khang mình tên. Việc tha dương cái hai tờ màn thong này. Nhưng squat khăn tăng phủ nhưng sọp và sọp sạch nhiệt nhưng mơ chẳng này nơi chằm hay giờ sọp được thọt đường tức sọp cái tầm đất trao vì ngay nhưng từ to ôi trong vậy tha viết đôi tu á bọn anh đi cả không cần là việc tu hay là lùi hay chạp không đi ôi phong hay từ bây giờ bông tết tết nhà rắm tha lạc đã tham khoảng ta khơi nắng tên ta khơi ta tiệt những bạn buộc sọp lần nắng hay buộc sọp để nhung bạc mưa nắng này trăm vậy nó trăm lấy nó còn nơi trăm đấy nơi trăm mặt hình đi chỉ mê đi mua để nhung nơi chọp đất đam mặt ai lên chứ ok nào nè bạn stop sao dưỡng tí bay đôi chỉ tí 4 hay tí 4 ý mình miền ấy plá hay gọi miền khơi ấy nam mà lon đấy cứ chỉ môi nâng tất là ngày nay sọp tại mà đòn chẳng hiện nam này đây hiện phải đây của ấy dương ở đây bọn thì sao càng như con cứ dương ở đây miền phiêu để đi hay như mẹ chạp lục bẩn tết dương ở đây miền ở bon để qua chỉ nè còn càng như lực sọt của ấy tay để cất mỏng á bọn anh cất đi như mọt nhưng cái than nè lực sọt nó cứ chỉ bong ôn con trai kia chui năng ngày nhưng cái than bong ôn con trai nè lực đấy chà đây là bê bong mà bà hai chứ tức là nhung tầm đằng hay giờ con chờ mẹ tên bong camera mẹ sai xuống tiệm buôn đi cứ nhung ban con hay giờ mẹ bong the Acne យើងសុំ sort out ជាមួយ promotion smart មួយ bong the Acne សម្រាប់ promotion top up to win បងបង Acne គ្រាន់តែបញ្ចូលលុយចាប់ដើមពី$1ឡើងទៅបងមានឱកាសចាប់រង្វាន់ជាមួយនឹង condo មួយ unit របស់ The Star Polaris ពេងហួត23អភិវឌ្ឍហើយមានរថយន្ត BYD ទៅបងបង the Acne ហើយសម្រាប់មួយខែគឺខាង smart ក៏ចាប់រង្វាន់ម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការ promotion គឺថ្ងៃទី31ខែ12ឆ្នាំ2025អញ្ចឹងបងកុំភ្លេចបញ្ចូលលុយជាមួយ smart ចាប់ដើមពី$1បងនឹងមានឱកាសទទួលបាន condo ជាមួយនឹង BYD ផងដែរអរគុណបាទហើយពេលម្លងពេលយើងនេះហេតុអីបាទយើងថតនៅក្នុង Facer Studio set នេះដោយសារអីខែភ្លៀងដូចអ្នកនរគ្នាស្ដាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាស្ដាប់ឮបានតិចដែរខ្លះហើយដោយសារភ្លៀងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបានជាមូលហេតុយើងមូមកថត Studio ដើម្បីកុំឲ្យខកខានថ្ងៃសៅរ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយចុងក្រោយក៏មិនភ្លេច shout out ទៅលើអាវ brand ថ្នោតរបស់ខ្ញុំតែចេញបន្ថែមដែរហើយពេលវីដេអូនេះចេញទៅក៏អាវយើងអត់ទាន់ release ដែរប៉ុន្តែបើបងដែលកាត់ stock អីវ៉ាន់ខាងកៅអៅខាង Leo អីអាចតាក់ទងមកបានយើងអាចនិយាយគ្នាបានផេកណាដែរបងផេកថ្នោតថ្នោតហាមទៅចេញហើយហាម zone ឥឡូវនេះហើយទីទៀតយើងដូរឈ្មោះផេកដាក់ហាមហើយថ្នោត
ខ្មែរអញ្ចឹងទៅ អូខេ ព្រោះយើងធ្វើនៅខ្មែរ ចុះអាចតតងនឹង page បាយដាក់អាចការបានអត់ ហើយលុយចូលតាក់តងតាមណាក៏បាន page patron ក៏បានដែរអូខេ អូខេ អូខេត្រឡប់មកជាមួយនឹង Brother Camera ជាចុងក្រោយមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅទូនិកជនដែលតាមដានទស្សនាកម្មវិធីតុកភ្លឺ background គាត់ ជាចុងក្រោយសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានកម្មវិធីតុកភ្លឺ background គំនិត by Smart Asita បាទ អរគុណខ្លាំងមែនទែនបងអធិការក៏ អរគុណបង ស្រីដែលបានinvite ខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីដើម្បីបង្ហាញបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាអារម្មណ៍ព្រឺព្រួចឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនគាត់បានដឹងក៏ដូចបានស្គាល់ថាអីជាខ្មោចបងហើយសូមចិត្តមែនតើបងប្អូនខ្ញុំជួបនេះមិនអាចឲ្យបងប្អូនបង្ខំឲ្យបងប្អូនជឿទេនេះគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍ព្រឺព្រួចរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនដែលគាត់ជឿក៏ជឿដែលមិនជឿក៏ចាត់ទុកថាជាការកំសាន្តចោះបាទ ចាចឹងហើយបងណា អូខេអញ្ចឹងដូចអ្នកនរគ្នាខ្ញុំតែងតែប្រាប់គ្រប់អេពីសូតកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាកម្មវិធីកំសាន្តបែបរន្ធត់អញ្ចឹងយើងអត់លើកទឹកចិត្តអ្នកនរគ្នាមកជឿដាច់ខាតត្រូវជឿហើយដោយសារពួកយើងគ្រាន់តែអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសដើម្បីចែកម្លែកបទពិសោធន៍ដែលគាត់ធ្លាប់បានជួបបានឮបានស្ដាប់បានដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯង